প্রেজেন্টেশন শুরু হবার আগে আমি বিভাগীয় অধ্যাপক ডক্টর সঞ্জীব ঘোষালকে অনুরোধ করব যে আমাদের অডিয়েন্সের সামনে আজকে স্পিকারকে ফর্মালি ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেওয়ার জন্য। সঞ্জীব স্যার, প্লিজ। Okay. Thank you, Dr. Arjun Mitra sir, head of the department, BPG, Bangobashi College. Thank you, Sudipto. So, friends, good evening, everybody. On behalf of all members of Bangobashi College, I welcome you all for participating in the webinar. Am I audible to all of you? Yes, please continue. Yes, continue. I'm very glad to introduce Mr. Upamanyu Chakraborty. He is a great personality in his field. He is a famous wildlife photographer. He was awarded many times for his wildlife photography. His experience and photography was published in many renowned magazines and journals and periodicals like Sanctuary Asia. He was born in 1993 in Siliguri town. He was affectionate for wildlife since his childhood. He he graduated from Siliguri College in zoology honors and completed his master's degree from North Bengal University in the year of 2017. He had been selected as research biologist in Wildlife Institute of India in All India Tiger Estimation Project in the year of 2018. During this time, he came in contact with many renowned personalities of wildlife research. He visited many important national parks, biosphere reserve and tiger reserves in India. Some of them are Rajaji National Park, Kaziranga National Park, Bandhavgarh National Park, and many more. He was also engaged in elephant, rhino, and herbivore population estimation project of Government of West Bengal. Presently, he is working on man-elephant conflict on North Bengal as a project biologist. Actually, he is now working as a project biologist in Nature and Wildlife Association. He has published his research works in many renowned journals and periodicals. His research work and wonderful experiences is regularly published in a Bengali magazine called Ekhon Aronyok. Friends, we know about different conventional jobs, like jobs in banking sectors, jobs in teaching in different educational institutions, railway, public service commission, like staff selection commission, and many administrative services, like all. Wildlife biodiversity also provides different job opportunities for us. So we thought desirable to organize a webinar regarding this topic. So today's webinar will provide a platform for the fruitful discussion and information sharing about the prospects of wildlife as a career. আমরা ওয়াইল্ডলাইফ যে কেরিয়ার হিসেবে নিতে পারি, এটা সম্পর্কে অনেকেরই হয়তো আইডিয়া অনেক কম আছে যে এটা একটা সুন্দর কেরিয়ার হতে পারে। হ্যাঁ, তো আজকের ওয়েবিনারের বক্তা ওয়াইল্ডলাইফ বায়োলজিস্ট উপমন্যু চক্রবর্তী। 1993 সালে উনি শিলিগুড়ি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই গাছপালা, পশু পাখি সম্পর্কে একটু অ্যাফেকশনেট ছিলেন। তিনি পড়াশুনো করেছেন শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুল, সেখান থেকে জুলজি অনার্সে গ্র্যাজুয়েটেড হন 2017 সালে। তারপরে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি থেকে উনি মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। তারপরে তো নানা ইম্পর্টেন্ট ওয়াইল্ড লাইফ প্রজেক্টের সঙ্গে উনি যুক্ত ছিলেন। 6 বছর ব্যাপী চলা যে টাইগার এস্টিমেশন প্রজেক্ট হলো ইন্ডিয়ার, তার একটা অন্যতম উনি সদস্য ছিলেন। ওনার লেখা এবং ওনার ছবি বিভিন্ন রিনাউন্ড জার্নালে প্রকাশিত হয়। তোমরা যারা এখন আরণ্যক পড়ো বা ফলো করো তারা এনার লেখা পড়তেই পারো। So now I request Mr. Upamanyu Chakraborty to start his talk and enlighten us with valuable information. Sir, please start করুন, আমরা যাতে আলোকিত হই
এবং আজকের বিকেলটি অত্যন্ত মনোগ্রাহী হোক। থ্যাংক ইউ। ওভার টু ইউ স্যার, প্লিজ স্টার্ট। ধন্যবাদ স্যার। আমাকে প্লিজ স্যার বলবেন না, আমি সবে 2017-তে এমএসসি কমপ্লিট করেছি, আপনারা এখন আমাদের স্যার। ঘটনাচক্রে কিছু ভালো জায়গায় কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। নমস্কার। বঙ্গবাসী কলেজের শিক্ষকদের প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই, কারণ আচ্ছা, আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে। হ্যাঁ। তো নমস্কার, বঙ্গবাসী কলেজের শিক্ষকদের আমার ধন্যবাদ জানাই আমি প্রথমেই, কারণ আমাদের এই আক্ষেপটাই রয়ে গেছে যে এরকম এক্সপোজার যদি শুরুর দিকে শিক্ষা জীবনে আমরা পেতাম, তাহলে আজ আরো ভালো কিছু হতে পারতো। অপরচুনিটিটা কাজে লাগলে এর থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না। আজকে আমি সমস্ত ইউজি এবং পিজি স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের সাথে একটা ইনফর্মাল গল্প করব আর নিজের জীবনের কিছু অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করব। এই অভিজ্ঞতাগুলো বা এই এক্সপিরিয়েন্স থেকে যেটুকু শেখা যায়, আমি যে যে ভুলগুলো করে এসেছি সেই ভুলগুলো যাতে তোমরা রিপিট না করো, সেই নিয়েই আলোচনা হবে, ডিসকাশন হবে। কেরিয়ার কাউন্সিলর বা জীবনে খুব সাকসেসফুল মানুষ আমি নই। আমি এখনো নিজের মতো করে নিজের কেরিয়ার তৈরি করার চেষ্টা করে চলে যাচ্ছি, এবং সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে বলো তোমাদের থেকে 5-6 বছর আগে জন্মেছি, তাই আগের কিছু অভিজ্ঞতার কথা আমি শেয়ার করার সুযোগ পাচ্ছি। সুদীপ্ত স্যারকে ধন্যবাদ আমাকে এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য। আমার সম্পর্কে স্যার অনেক কথাই বললেন, সেই নিয়ে আর কিছু বলছি না। আমি প্রথমেই চলে যাচ্ছি আমার এখন আমি যেখানে কাজ করি, নেচার অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাসোসিয়েশন। এটা একটা ফ্রান্স বেসড এনজিও, যাদের কাজ বিভিন্ন দেশে, যেমন থাইল্যান্ডে এক্সিস্টিং প্রজেক্ট আছে, যেখানে যেখানে এশিয়ার যে সমস্ত জায়গায় এশিয়াটিক এলিফ্যান্ট দেখা যায় যে 13টা দেশে, সেই 13টা দেশে হিউম্যান এবং এলিফ্যান্ট কনফ্লিক্টের উপরে এই সংস্থাটি কাজ করে থাকে। নর্থ বেঙ্গলে এরা অ্যাকচুয়ালি এনডব্লিউ ইন্ডিয়া একটা আলাদা সংস্থা, যেটা মাদার ব্রাঞ্চ এনডব্লিউ নেচার অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাসোসিয়েশন, বাট এনডব্লিউ ইন্ডিয়া হিসাবে এটা যেহেতু কাজ করার মোবিলিটিটা পাওয়া যায় একটা ইন্ডিয়ান সংস্থা হিসাবে, একটা এনজিও হিসাবে। বিদেশের এনজিওদের অনেক রেস্ট্রিকশন থাকে সেসব জায়গায়, তাই এনডব্লিউ ইন্ডিয়া ফর্ম করা হয়েছে। সেই এনডব্লিউ ইন্ডিয়ার ভ্যালিস্ট হিসাবে আমি এখন কাজ করছি। আমাদের প্রজেক্টটা যেটা এখন চলছে সেটার নাম হচ্ছে হাতিপথ, সেফ প্যাসেজ ফর এলিফ্যান্টস। এই জায়গায় নর্থ বেঙ্গলের এই সমস্ত এরিয়াগুলোতে, মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির আউটস্কার্টস যে এরিয়াগুলো আছে, এখানে যদি আপনারা কেউ কোনোদিন এসে থাকেন তাহলে দেখবেন যে প্রতি সিজনে, এই সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, যখন মাঠে ধান থাকে, সেই সময়টা মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি থেকে হাতির দল 100 হোক, 150 হোক, 200 হোক, সেটা বছর অনুযায়ী ভ্যারি করে, তারা এখানে আসে। নেপাল থেকে কিছু হাতি আগে আসতো, মাইগ্রেট করতো, কিন্তু এখন নেপাল 2015 সালে নেপালের সাইডে একটা ফেন্সিং দিয়ে দিয়েছে, ইলেকট্রিক ফেন্সিং। তো নেপাল থেকে যে মাইগ্রেশনটা হতো সেটা এখন বন্ধ, এবং তার জন্য সমস্ত হাতিগুলো একদিকেই চলে এসছে। এবং এই প্রেসারের মাঝখানে প্রচুর পরিমাণে ক্রপ ডিপ্রেডেশন, যেটা ফসল খেয়ে ফসল নষ্ট করা, মানুষের প্রাণহানি, হাতির প্রাণহানি, এই সমস্ত ঘটনা আমরা দেখতে পাই। নিউজ পেপার খুললেই দেখা যায় এখানে হাতি ইলেকট্রোকিউটেড, ওখানে হাতি কোনোভাবে মারা গেছে, এই সমস্ত বিষয়গুলো। তো এই সমস্ত বিষয় নিয়ে একটা স্থায়ী সমস্যার, একটা স্থায়ী সমাধানের জন্য এনডব্লিউ কাজ করছে। এর আগে 2018 এবং 2019 সালে আমি কাজ করেছি ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া। এর যে রিপোর্ট 2019-এর 29শে জুলাই, যেটা ওয়ার্ল্ড টাইগার ডে, সেই দিন পাবলিশ হয়েছিল, এবং 2020 সালে তার ডিটেল রিপোর্ট, স্ট্যাটাস অফ টাইগার্স, প্রোপ্রেডিয়েটার্স অ্যান্ড প্রে ইন ইন্ডিয়া, এই বইটি পাবলিশ হয়। এই রিপোর্টটি এমই মিনিস্ট্রি ওয়েবসাইটে এবং wia.gov.in, ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, এবং এতে যাবতীয় ইনফরমেশন যেগুলো দরকার সেগুলো সবকিছুই দেওয়া আছে। তো রিসেন্টলি এই প্রজেক্টটা লার্জেস্ট ইকোলজিক্যাল স্যাম্পলিং বা লার্জেস্ট সব থেকে বড় ইকোলজিক্যাল গণনা কার্য হিসাবে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্থান পেয়েছে। উপরের ডান দিকে যে ছবিটা আছে, ডক্টর ওয়াইভি ঝালা, ডক্টর যাদবেন্দ্রদেব ঝালা এবং ডক্টর কামার কুরেশি, প্রফেসর কামার কুরেশি, এই দুজন আমার গুরু শিক্ষক, এবং এরা দুজনেই ভারতে যে বাঘের 2005 সাল থেকে ভারতে বাঘের যে সংরক্ষণ, তার একটা নতুন অ্যাপ্রোচ আসে। 1972-এ যখন
ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট তৈরি হয়, তারপরে 1973-এ প্রজেক্ট টাইগার লঞ্চ হয়, তারপর থেকে 2005 অব্দি যে ধারায় ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন বা টাইগার কনজারভেশন চলে আসছিল, 2005 সালে সেটা অনেক ফার্নিশ হয় এবং সাইন্টিফিক বিভিন্ন টুলস অ্যান্ড টেকনিক যেগুলো আছে সেগুলো ইনকর্পোরেট হয় তাদের। তাতে এই দুজন এবং ডক্টর রাজেশ গোপাল, এই তিনজন পায়োনিয়ার, এরাই এই এখন যে মেথডে টাইগার এস্টিমেশন হয় সেটা তাদেরই ডেভেলপ করা মেথড। এই উপরে যে ছবিটা আছে এখানে, যে স্টাফ রিসিভার ট্রেনিং অন প্ল্যান্ট অ্যান্ড, এটা গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের ওয়েব পেজ থেকে নেওয়া। এখানে এই ভিড়ের মধ্যে আমিও আছি। ছোট অবস্থায় আমার ছবি দেখা যাবে না, কিন্তু বড় করলে দেখা যাচ্ছে আর কি। এই হলো আমার পুরনো প্রজেক্ট, যেটা দিয়ে আমার ওয়াইল্ড লাইফ এবং কনজারভেশনের দুনিয়ায় প্রফেশনালি আসা শুরু। তো যেটা আমি তখন বলছিলাম যে ইন্ডিয়া টাইগার কনজারভেশনের যে ফেজ গুলো, এটাকে আমরা 3টে ফেজে ভাগ করতে পারি মেজর। একটা হচ্ছে 1973 সালে যখন বাঘের নাম্বার খুব কমে গেল, দেখা গেল তখন প্রজেক্ট টাইগার লঞ্চ হলো, প্রথমে 9টা, তারপরে 15টা, এবং এখন 50টা টাইগার রিজার্ভ আমরা দেখতে পাই আমাদের ইন্ডিয়াতে আছে, এবং আরো কতগুলো ইনকর্পোরেট হওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। 1980 থেকে 1990 এবং 1990 থেকে 2000, এই 20 বছর খুব ভাইটাল ছিল। এবং আগে যে পাগমার্ক দেখে, বাঘের পায়ের খাবার ছাপ দেখে যে আইডেন্টিফিকেশন, ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিফিকেশন করা হতো বাঘের, সেই পদ্ধতিতে অনেক ভুল থাকায় সেই পদ্ধতি দিয়ে টাইগার এস্টিমেশন সঠিকভাবে করা সম্ভব হচ্ছিল না। এছাড়াও এই পদ্ধতি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নিজস্ব ছিল, এবং তাতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন অফিসিয়ালসরা তাদের চাকরি বাঁচানোর জন্য ওভার এস্টিমেশন করতেন টাইগার। সেরকমই একটা ঘটনা হচ্ছে সারিস্কা শক। সারিস্কায় এই 1980 থেকে শুরু করে 2004 সাল অব্দি ক্রমাগত 20, 25, 18, 19 এরকম একটা টাইগার নাম্বার প্রতি বছর পার্ক অফিসিয়ালরা দেখাতেন। 2004 সালে এই নাম্বারটা ছিল 16 থেকে 18। সেই রিপোর্ট যখন যায় এবং তাতে কিছু লোকের সন্দেহ হয়, তারা আবার সাইন্টিফিক্যালি এই টেস্ট এস্টিমেশনটা করেন, এবং তাতে দেখা যায় সারিস্কায় আর একটিও টাইগার অবশিষ্ট নেই। তো তখন এই পুরনো যে কাগজে বাঘ বা পেপার টাইগার, এই কনসেপ্টটা চলে আসে যে বাস্তবে পেপারের খাতায় কলমে বাঘের অনেক সংখ্যা থাকলেও বাস্তবে আসলে কত, তখন একটা সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ এর দরকার পড়ে। যাই হোক, বেশি সাইন্টিফিক যে অ্যাসপেক্ট গুলো আছে সেগুলোতে আমি যাব না। বেশিরভাগই ইউজি এবং পিজি স্টুডেন্ট, তো আস্তে আস্তে এই টেকনিক গুলো বুঝতে একটু সময় লাগবে। তো এই হলো ব্যাকগ্রাউন্ড, এই তার প্রোটোকল। এটাও এখন আমি এটাই যাচ্ছি না, আমি কিছু ছবি দেখাচ্ছি, ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু ছবি চলুক। এটা হচ্ছে আমার অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশন যে প্রজেক্ট, সেই প্রজেক্টে আমি যে 2 বছর ছিলাম সেই 2 বছরের কিছু ছবি, কিছু মুহূর্ত বিভিন্ন জায়গায়। আর সঙ্গে আমি বলছি যে কিভাবে এটা শুরু হলো। দেখা যাচ্ছে না? না, না, ছবিটা দেখা যাচ্ছে না। আসছে বা চলে যাচ্ছে। এসেছিল অনেকগুলো বক্সের মতো, চলে গেল। আচ্ছা, কম্পিউটারটা মনে হচ্ছে হ্যাং করে গেছে। এখানে একটা ভিডিও আছে স্লাইড শো টাইপের, তাই জন্যই আমার মনে হচ্ছে হ্যাং করে গেছে। তো আমি মুখেই বলছি, যখন আসবে তখন ছবি দেখানো যাবে। আমার আমার যখন আমি যখন স্কুলে পড়ি, ক্লাস 7-8, তো তখন থেকেই যেমন প্রত্যেকটা ছোট ছেলে যারা বিভূতিভূষণের আরণ্যক, চাঁদের পাহাড় বা জিম করবেট করে বড় হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই একটা আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে যে ডিসকভারি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি, অ্যানিমাল প্ল্যানেট, এই সমস্ত চ্যানেলে যে সমস্ত প্রাণী পশু পাখিদের ছবি দেখায়, যে সমস্ত কাজকর্মের ছবি দেখায়, স্টিভ আরউইন হোক বা অন্য কেউ, সে সমস্ত একটা লাইফস্টাইল সেটা লিড করা। তো সেই স্বপ্ন নিয়ে আমি বড় হয়েছি, এবং সে তারপরে সুযোগ আসে যখন আমি আমার স্কুল জীবনের প্রথম দিকেই সুযোগ আসে। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন বলে একটি এনজিও আছে, তারা নেচার স্টাডি অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প প্রতি বছর অর্গানাইজ করে। সেই ক্যাম্পে আমি প্রথম যাই, সেখানে আমার ক্যাম্পিং,
ট্রেকিং এবং বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং এর হাতে করি, আস্তে আস্তে ক্যাম্পিং করতে করতে মাউন্টেনিয়ারিং বা বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস এই দিকে ঝোঁকটা চলে আসে। এবার তারপর তখনও ওয়াইল্ড লাইফ বা বন্যপ্রাণ নিয়ে কাজ করার কোনো এক্সপোজার আমাদের ছিল না। আগেই বলেছি যে এই এক্সপোজারটা যেটা আজকে ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেশনে পাওয়া যাচ্ছে, সেটা যদি আমরা পেতাম তাহলে আমাদের অনেকাংশে সুবিধা হতো। ইন্টারনেটের ব্যবহারও আমরা তখন সেভাবে খুব ভালো মতো জানতাম না আমাদের স্কুল জীবনে। তো সেক্ষেত্রে সেই এক্সপোজারটা পাওয়া যায়নি, টুকটাক যেরকম কাজকর্ম হয় ওরকম করতাম। তারপর কলেজ, স্কুল জীবনের শেষ দিকে এবং কলেজ জীবনের শুরুর দিকে আস্তে আস্তে পড়াশোনার যে চাপ, সে সমস্ত জিনিসগুলো গ্রাস করে যায়। একটা কনভেনশনাল কেরিয়ার যেটা তৈরি করতে হয় প্রত্যেকটা মধ্যবিত্ত ছেলে মেয়েদের, একটা অর্থোপার্জনের দিকে যেতে হয় একটা বয়সের পরে, সেই দিকে চলে আসে। মাস্টার্স কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর সেরকম কোনো অপরচুনিটি না পাওয়ায় আমি ডিসাইড করি যে আমি এবার কনভেনশনাল যে লাইন আছে যেমন ব্যাংকিং এবং এসএসসি মানে স্টাফ সিলেকশন কমিশন, স্কুল সার্ভিস না, এই দুটো পরীক্ষার প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য আমি শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা যাই এবং ওখানে গিয়ে চাকরি শুরু করি। এবার হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের যে মুখপাত্র মিস্টার অনিমেষ বোস, অনেকেই হয়তো নাম শুনে থাকবেন, উনি ওয়াইল্ড লাইফ এবং নেচার কনজারভেশনের একজন অন্যতম সদস্য এবং স্টেট ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ডের উপদেষ্টা। উনি তার সারা জীবনে বন্যপ্রাণ নিয়ে যে কাজকর্মগুলো করেছেন তার জন্য একটা অ্যাওয়ার্ড পান, লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড। সেই অ্যাওয়ার্ড ফাংশনে দেখতে যাওয়ার জন্য আমাকে বলা হয়। আমি সেই অ্যাওয়ার্ড ফাংশন দেখতে গেছিলাম, সেটা সেন্ট্রাল পার্কের বনবিতান ওখানে হয়েছিল। সেখানে আরেকটি মেয়ে যে তখন এমএসসি করছে, ডিজার্টেশন ইনসেক্টের উপরে কাজ করেছিল এবং সে ইয়াং ন্যাচারালিস্ট অ্যাওয়ার্ড বলে একটা অ্যাওয়ার্ড পায়। তো এরকম অনেক গুণীজন যারা ওয়াইল্ড লাইফ এবং কনজারভেশনের ফিল্ডে নিজের প্রতিষ্ঠিত এবং যারা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে, এরকম অনেকের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার পরে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় যে ব্যাংকিং বা এসএসসি এটা করলে হয়তো আমি চাকরি পেয়ে যেতে পারবো, কিন্তু তাতে কি আমার যা নিড, হয়তো ফাইন্যান্সিয়াল নিডটা পূর্ণ হবে কিন্তু ইমোশনাল নিড হয়তো সারা জীবন করে যেতে পারবো না। তো তখন আমি ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া, বিএনএইচএস, স্যাকন, এই সমস্ত যে ইনস্টিটিউট গুলো আছে সেই ইনস্টিটিউট গুলোর ওয়েবসাইট দেখা শুরু করি এবং তাতে একসাথে দুটো নিউ রিক্রুটমেন্টের খোঁজ আমি পাই, একটা বিএনএইচএস এ ভালচার কনজারভেশন প্রজেক্টে আর একটা ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউটে অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশনে। পরীক্ষা দিই, কোনো আশা রেখে দিইনি, এমনি দিয়েছি কিছুটা পড়াশোনা করে, কেননা আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই এই ফিল্ডে, এত বড় একটা নামি ইনস্টিটিউট কিভাবে চান্স পাবো। যাই হোক, রিটেন পরীক্ষা যেটা ছিল সেটা ক্লিয়ার হয়ে যায়। তারপরেও মনে আশা ছিল না যে আমি ফাইনালি ওটা পেতে পারবো। ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক আসে, গেলাম, মনে একটা আশা ছিল যে দেরাদুন শহরটা দেখিনি কোনোদিন, দেরাদুনটা তো অন্তত দেখে আসতে পারবো, ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার ক্যাম্পাস এত সুন্দর, সেটা অন্তত দেখে আসতে পারবো। যাই হোক, ইন্টারভিউয়ের পর যখন ফাইনাল সিলেকশন হয় তখনও ডাক আসে ভাগ্যক্রমে এবং আমি তখন জয়েন করি। জয়েন করার পরে প্রথমেই আমাদের সবাইকে ট্রেনিং এ যেতে হয়, এটা হচ্ছে রাজাজি ন্যাশনাল পার্কে। রাজাজি ন্যাশনাল পার্কে একটা ট্রেনিং এবং অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশন তখন শুরু হয়ে গেছে এবং অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশনের যে সমস্ত কাজকর্মগুলো আছে যেমন ক্যামেরা ট্র্যাপিং, বাঘেদের সংখ্যা গোনার জন্য এবং তারপর লাইন ট্রানজিট, এই সমস্ত এগুলো আমরা করতে থাকি। এই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে আমাদের ট্রেনিংটা হয়। আর ডক্টর ঝালা এবং ডক্টর কুমার কুরেশি সবসময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তাদের হাত ধরে এই ফিল্ডের প্রথম যে যাবতীয় খুঁটিনাটিগুলো সেটা। প্রথম দিনটা যখন একটা ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্ক হয়, 50 জন যে বায়োলজিস্ট যারা চান্স পেয়েছিল দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে, তাদের কারো কারো এই ফিল্ডে এক্সপিরিয়েন্স আছে, কারো কারো এক্সপিরিয়েন্স কম আছে, কেউ একেবারে নবিশ আমার মতো। যদিও যখন ক্যাম্পিং করতাম স্কুল এবং কলেজ জীবনে, তখন ন্যাপের হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের থেকেই যে হার্বিভোর পপুলেশন এস্টিমেশন, এলিফ্যান্ট পপুলেশন এস্টিমেশন, রাইনো সেন্সাস, এই সমস্ত জিনিসগুলো হতো, সেগুলোতে পার্টিসিপেট করেছি। একটা এশিয়ান ওয়াটারফল সেন্সাস বলে একটা ইভেন্ট যেটা প্রত্যেক বছর হয়, সেটাতেও আমি প্রতি বছরই এখনো পার্টিসিপেট করি, আমার খুব পছন্দের একটা ইভেন্ট। তো সেগুলোই এক্সপিরিয়েন্সের ফিল্ডে ইন্টারভিউতে গিয়ে বলেছিলাম যে কোনো কারণে স্যারেদের পছন্দ হয়েছিল তাই নিয়েছে।
তো রাজাজিতে প্রথম দিন যে ওরিয়েন্টেশন ওয়াকটা হয়, সেই ওয়াকে 50 জন প্লাস আমাদের সিনিয়র দাদা দিদি প্লাস স্যারেরা সব মিলে প্রায় 70 জন একটা ট্রেল ধরে যাবে। এটা 16-17 কিলোমিটার একটা গোটা ট্রেল। ভোরবেলা উঠে হাঁটা শুরু হবে সারাদিন যতক্ষণ না কমপ্লিট হয়। যেখানে কমপ্লিট হওয়ার যে রাস্তাটা, যেখানে যে ডেস্টিনেশন, সেই ডেস্টিনেশনে আমাদের লাঞ্চ রেডি করা আছে। তো যতক্ষণ না আমরা পৌঁছবো ততক্ষণ লাঞ্চ পাওয়া যাবে না, এরকম একটা ব্যাপার। এবার সেই ওরিয়েন্টেশন ওয়াকে গিয়েই স্যাররা হাতে খুব দেখিয়ে, মানে হাতে ধরে বলে দেন যে টাইগারের কোনটা মার্ক, কোনটা পাক মার্ক কিভাবে চেনা যায়, একটা শিকার, একটা কিল। আমরা প্রথম দিন গিয়ে 500 মিটার হাঁটতে না হাঁটতেই আমরা দেখেছিলাম একটা সম্বরের কিল। তো এই সম্বরটাকে দেখে যে একটা প্রাণী যে এটা শিকার করেছে তার সম্পর্কে কত কিছু বলা সম্ভব, সেটা ডাক্তার ঝালা আর ডাক্তার কুমার কুরেশি হাতে ধরে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। এরপরে বিভিন্ন রকম ইনডাইরেক্ট এভিডেন্স, যেগুলো জঙ্গলে ঢুকলে সবসময় জন্তু জানোয়ারের দেখা পাওয়া যায় না, অনেক সময় তাদের যে উপস্থিতি সেটা একটা পরোক্ষ উপায়ে তাদের বিভিন্ন ফেলে যাওয়া যে ছাপ, পায়ের ছাপ, স্ক্রেপ মার্ক, পাগ মার্ক, এই সমস্তের উপরে ডিপেন্ড করতে হয়, এগুলো তারা শিখিয়েছেন। তার জন্য আমি তাদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ থাকবো। ওরিয়েন্টেশন ওয়াকের পরে একটা ছোট্ট একটা থিওরি ক্লাস হয়, যেখানে সমস্ত, যেহেতু আমরা সবাই জুলজি ফিল্ডে, ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সে এমএসসি বা বিএসসি করেছে, কম লোকই করেছে। উপমান্য এই একদম ব্ল্যাঙ্ক হয়ে আছে স্ক্রিনটা, মানে কিছু ছবি টবি তো দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিনটা। আমি একবার স্টপ প্রেজেন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু করে একটু নতুন। দেখো না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সুদীপ্ত, হ্যাঁ বলুন। স্পিকারের সাউন্ডটা একটু বাড়াতে হবে, না হলে কিন্তু হুম একদম শোনা যাচ্ছে না। হুম হুম হুম। ওটা শোনা যাচ্ছে না, খুব লো ভয়েস হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা একটু আচ্ছা, বলে দাও। বলছি। হুম হুম। ঠিক আছে। আশা করি এবার চলবে। এখানে কি ভিডিও আছে কোনো? এখানে ভিডিও আছে। তো ভিডিওটা তোমার ল্যাপটপে যদি থাকে সেটাও প্লে করতে পারো। হ্যাঁ, আমি তাহলে সেটা আমার হ্যাঁ সেটাই। তিনটে আমি লাস্টে প্লে করে দিচ্ছি সবাই দেখার জন্য। আচ্ছা নাকি আচ্ছা, প্লে করে দেবো? দেখো যে মানে তোমার বলার সাথে যদি ওটা রেলিভেন্ট হয় তাহলে এখনই মনে হয় প্লে করলে ভালো হয়। ওকে। হুম। দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ এবার দেখা যাচ্ছে, খুব সুন্দর। হ্যাঁ ওকে। একটু জোরে বললে ভালো হয়। হ্যাঁ আচ্ছা অনেকে আচ্ছা বলছে একটু আস্তে শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ। ঠিক। এটা হচ্ছে সেই ওকে। রাজাজি ন্যাশনাল পার্ক। আমাদের ওরিয়েন্টেশন ওয়াকের সময় যেখানে গিয়ে আমাদের লাঞ্চ করার কথা, রাজাজি ন্যাশনাল পার্ক আমরা যেখানে ছিলাম সেই জায়গাটার পাশেই গঙ্গা। এটা হচ্ছে সেই গঙ্গার ছবি বিকেলবেলা। এইভাবে আমাদের টিম পুরো যাচ্ছিল এগিয়ে। তো রাজাজি ন্যাশনাল পার্কে এই একটা সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স, সবার সাথে এই ওরিয়েন্টেশন ওয়াকটার মাধ্যমে সবার সাথে বন্ডিং তৈরি হলো। এবং 14, 15, 16 কিলোমিটার লম্বা হাঁটা, একসাথে থাকা, বাইরে ক্যাম্পিং করে থাকা, এই সমস্ত জিনিসগুলো যেহেতু আমি ক্যাম্পিং করে এসেছি, আমার কাছে পরিচিত হলেও আমাদের অনেকেই আছে যাদের কাছে প্রথম দিকে অপরিচিত ছিল। তো তাদেরও একটা এক্সপোজার, একটা সুযোগ পাওয়া গেল এই বন্ডিংটা করার। এবং তারপরে আমি চলে যাই কামলাং টাইগার রিজার্ভে, আমাকে পাঠানো হয়। কামলাং টাইগার রিজার্ভ হচ্ছে একটা আহ দেশের একদম সব থেকে পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত একটা টাইগার রিজার্ভ, যেটার 90% এলাকা এখনো কার মানুষের পা পড়েনি।
10% এলাকাতেই যার কাজ হয়। এই ছবিটি কামনাং টাইগার রিজার্ভের গ্লো লেক বলে একটা লেক আছে, উপরে 20 কিলোমিটার হেঁটে যেতে হয়। আর সেই গ্লো লেকের একটা ছবি। তার ল্যান্ডস্কেপ বা সৌন্দর্য নিয়ে তো কোনো কথা বলাই দুষ্কর। যাই হোক, সেখানে আমরা বাঘের কোনো এভিডেন্স পাইনি, কিন্তু অভিজ্ঞতা অনেকটাই সঞ্চয় হয়েছে। 2019 সালের ডিসেম্বর মাসে আমার কাছে ফোন আসে কামরাং টাইগার রিজার্ভের যে বায়োলজিস্ট ছিলেন, তিনি ফোন করেছেন। ফোন করে বলেন যে ফাইনালি যে ক্যামেরা ট্র্যাপটা লাগিয়ে এসেছিলাম ওখানে, সেই ক্যামেরা ট্র্যাপে বাঘের ছবি এসছে ফাইনালি। তো কামরাং টাইগার রিজার্ভে এখন 4টে বড় বড় মানে বিগ ক্যাটস যেগুলোকে বলে, টাইগার, লেপার্ড, স্নো লেপার্ড আর ক্লাউডেড লেপার্ড, এই 4টেরই যে উপস্থিতি সেটা একদম কনফার্ম। কামরাং এর পরে আমি চলে যাই বালাঘাট, সরি, কামরাং এর পরে আমি চলে যাই কার্বি আংলং। কার্বি আংলং হচ্ছে কাজিরাঙ্গায়, যদি আপনারা কেউ গিয়ে থাকেন তাহলে কাজিরাঙ্গার যখন হাইওয়ে দিয়ে আপনি যাচ্ছেন তখন দেখবেন একদিকে বাঁ দিকটা পুরো পাহাড়। এই পাহাড়ি এলাকাটাই হলো কার্বি আংলং, এবং একটি 6th শিডিউলড এরিয়া এবং অত্যন্ত ডিস্টার্বড এরিয়া। তো কার্বি আংলং এ কাজ করা একদমই সহজ কাজ ছিল না। কার্বি আংলং এ প্রথম দিকে খুব কাজ করতে করতে, তারপরে যখন আমরা কাজিরাঙ্গার সময়, কাজিরাঙ্গায় যে প্রত্যেক বছর বন্যা হয় সেটা তো সবাই জানেন, এটি একটি খবর। এই খবরটি আপনারা, এটা আসামি ভাষায়, অহমিয়া ভাষায় লেখা। তো এর যে মেইন জিস্ট, যেটা এরা বলতে চাইছে, সারমর্মটা হলো আমাদের, আমরা যখন, একটু পজ করছি আমি, আমরা যখন কাজিরাঙ্গার করিডোরে কাজ করছিলাম, মানে কাজিরাঙ্গায় যে প্রত্যেক বছর বন্যা হয় ব্রহ্মপুত্র নদীতে, সেই বন্যার সময় যে জন্তু জানোয়ার আমরা সবাই জানি এখন, যে কার্বি আংলং এর সাইডে চলে আসে পাহাড়ের উপরে, যেখানে বন্যার প্রকোপটা অতটা নেই। তো এই জায়গায় প্রচুর, যেহেতু শিডিউলড এরিয়া, ওই জন্য লোকাল যে সমস্ত লোকজন আছে তাদের বেশিরভাগই ওই পার্বত্য অঞ্চলে পাথর ব্যবসা, যেটা অবৈধ ব্যবসা, সেই পাথর ব্যবসার সাথে যুক্ত। এবং লোকাল লোক গ্রাউন্ড লেভেলে থাকলেও এর মাথা অনেক উঁচু রাজনৈতিক এবং বড় বড় মাথা এদের সাথে যুক্ত। তো এদের একটা ভয় থাকে সবসময় যে কাজিরাঙ্গার মতো কার্বি আংলংও যদি টাইগার রিজার্ভের এক্সটেন্ডেড ভার্সন হয়ে যায়, একটা টাইগার রিজার্ভের আওতায় চলে আসে, তাহলে এদের যে অবৈধ ব্যবসা সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। তো আমরা যখন কাজ করতে গেছিলাম, একদিন আমরা একটা নতুন জায়গায় যাই, এবং সেখানে কিভাবে কাজ করব সেই সম্পর্কে আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা চৌকি, সেখানে বসে একজন বিট অফিসারের সাথে আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ করে বিট অফিসার আমাদের বললো যে আপনারা বসুন, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি, আমি আসছি, একজনকে ডেকে নিয়ে আসছি। আমরা বসেছিলাম, হঠাৎ করে কিছু লোক ঢুকলো, 10-15 জন লোক হাতে ছুরি নিয়ে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল, বললো যে আমাদের এবার মেরে দেবে। এর কারণ হচ্ছে ওরা আমাদের কাজ করতে দেবে না। এবার এখানে ওখানে আরণ্যক, WWF অনেকেই কাজ করে থাকে। তো ওদের একটা ভুল হয়েছিল যে ওরা ভেবেছিল যে আমরা সেরকমই কোনো এনজিওর সঙ্গে যুক্ত, এবং আমরা ওখানে, ওরা আমাদের গায়ের জোরে ওখানে কাজ করতে না দেখার ভয় দেখিয়ে ওরা আমাদের পাঠিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে আমরা ছিলাম অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশন, মানে এর ফান্ডিং আসে বা এর যে মনিটরিং অথরিটি সেটা হচ্ছে NTCA, ন্যাশনাল টাইগার NTCA, আর WII, আর এর ফান্ডিং আসে MOEFCC থেকে, মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট, ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ। তো আমরা পুরোপুরি সরকারি কাজে গেছি, আমরা সরকারি কর্মীদের এই কাজে বাধা দেওয়ার জন্য তৎকালীন খুবই অসুবিধা হয়েছিল। এবং ওরা আরেকটা কাজ করেছিল যে ওখানকার লোকাল গ্রামবাসীদের আমাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দিয়েছিল। ওরা বলেছিল যে যদি এরা এখানে কাজ করে বাঘ খুঁজে পায় তাহলে আপনাদের গ্রাম এখান থেকে উঠিয়ে দেবে, এরকম এরকম কথা বললে তখন গ্রামবাসীরাও আমাদের একটা বিরূপ নজরে দেখতে শুরু করে। এবং ওই দিন যখন ওরা এসেছিল, সমস্ত মানে গলার সামনে ছুরি ধরে এখান থেকে চলে যেতে হবে, এ সমস্ত দাবি দেওয়া। যাই হোক, তো এই ঘটনার পরে কার্বি আংলং কাজ হয়েছে, কিন্তু পরে মানে 2 মাস পরে, 2 মাস আমরা এখান থেকে চলে গেছিলাম, তখন আমি ডাইরেক্ট কাজিরাঙ্গা চলে আসি, কাজিরাঙ্গা টিমের সাথে কাজে জয়েন করি। আর পরের দিন, মানে কদিন পরে আমরা খবর পাই যে যারা যারা এই কাজের সাথে যুক্ত ছিল তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তো কার্বি আংলং এ এখনো কাজ চলছে, নতুন প্রজেক্ট আলাদা করে কার্বি আংলং এর জন্য স্যাংশন হয়েছে, এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর, যেহেতু বন্যার সময় এরা, মানে যে জন্তু জানোয়ার আছে তারা এই কার্বি আংলং পাহাড়ে চলে আসে, এবং কাজিরাঙ্গা অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ টাইগার রিজার্ভ। তো
তো কাজ বলতে ওয়াইল্ড লাইফ বায়োলজিতে কাজ বলতে যে আমরা শুধুই কাজ করে যাই আর কোনো মজা বা স্বাদ আহ্লাদ আমাদের জীবনে নেই, সেটা ভাবতে ভুল হবে। যখন আমাদের কারো জন্মদিন হয় তখন আমরা যতটুকু সাধ্য, যতটুকু সামর্থ্য, ততটুকুর মধ্যে সেলিব্রেট করার চেষ্টা করি। ফিল্ডে যারা থাকে আমাদের সাথে, ফিল্ড গাইড বা লোকাল লোকজন, তাদের সাথে আমরা খুব মজা করি। সাথে ছবি তোলা তো আছেই। সুতরাং এই সবগুলো ব্যাপার নিয়ে বলবো যে এই ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সের কি কি খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কি কি খুব ভালো লাগে, আবার কি কি ব্যাকফায়ারও করতে পারে, এই সমস্ত জিনিসগুলো এগুলো নিয়ে আলোচনা করব। আর যাই হোক, তো কামরাং থেকে কার্বি আংলং হয়ে এবার কাজিরাঙায় আমি কিছুদিন কাজ করেছিলাম। খুব বেশি দিন কাজ করার সুযোগ পাইনি, কারণ মধ্যপ্রদেশের বালাঘাটে ততদিনে কাজ করা শুরু হয়ে গেছিল এবং সময়টা ছিল শীতকাল। তো এদিকে শীতকাল, মানে নর্থ ইস্ট সাইডে শীতকাল, এবং মধ্যপ্রদেশে তখন অলরেডি 50 ডিগ্রি গরম হওয়া শুরু হয়ে গেছে এপ্রিল মাসে। তো সেই সময় মোটামুটি 8-9 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা থেকে ডাইরেক্ট ট্রেন থেকে যখন নামলাম তখন সেখানে 50। এরকম একটা তাপমাত্রায় গিয়ে মানিয়ে নেওয়া, এগুলো ওয়াইল্ড লাইফ বায়োলজিস্টকে, একটা ওয়াইল্ড লাইফ বায়োলজিস্ট হতে গেলে নিজের মনের মধ্যে এই জিনিসগুলো সবসময় রাখতে হবে যে আমাকে যে কোনো সময় যে কোনো ইভেন্চুয়ালিটির জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে। এটা একটা ফ্যাক্টর। তো এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন এটা স্টিকি রাইস, এবং বাঁশের মধ্যে রান্না করা হয়, বাঁশের মধ্যে মাটন রান্না করা হচ্ছে। তো এগুলো এরকম রান্না বান্না, হাসি ঠাট্টা মজা যখন আমাদের কাজের সময়টুকুর বাইরে আমরা সবসময় করে থাকি, এটা একটা খুব সুন্দর অনুভূতি। বালাঘাটের পরে আমি বান্ধবগড়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। বান্ধবগড়ের পরে বান্ধবগড়, বালাঘাট হচ্ছে বান্ধবগড় আর সরি, বালাঘাট হচ্ছে কানহা আর পেঞ্চ, এই দুটো টাইগার রিজার্ভের মাঝখানের একটা টেরিটোরিয়াল এরিয়া, যে এরিয়াতে বাঘের ভালোই প্রেজেন্স আছে, এবং সেটি টেরিটোরিয়াল এরিয়া হলেও অবিলম্বে এটাকে প্রোটেক্টেড এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বান্ধবগড় এবং সঞ্জয় ডুবরি ন্যাশনাল পার্ক, মধ্যপ্রদেশের আরো দুটি খ্যাতনামা ন্যাশনাল পার্ক, এই দুটোর মাঝখানে একটি করিডোর কাজ করে, সেটা হচ্ছে শ্যাডল। শ্যাডল, নর্থ শ্যাডল এবং সাউথ শ্যাডল নামে দুটো জায়গা আছে, এই দুটো জায়গায় কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এবার তারপরে ডিসেম্বর মাসে 2018 সালের, সরি 2019 সালের জানুয়ারি মাসে যখন আমি ফিরে আসি, তখন আমি ভেবেছিলাম যে জুলাই মাসে রিপোর্ট পাবলিশ করার আছে, ফিল্ডের কাজ মোটামুটি শেষ, এবার আমাকে হেডকোয়ার্টারে যে সমস্ত অ্যানালিসিস এর কাজগুলো আছে সেগুলোই করতে হবে। এই ছবিটা আমাদের যে ক্যামেরা ট্র্যাপ যেটা লাগানো থাকে বাঘেদের ছবি তোলার জন্য, সেটি নিয়ে বাঘ খেলা শুরু করেছে। আমাদের ডাবল সাইডেড ক্যামেরা ট্র্যাপ লাগানো থাকে, উল্টো দিকে একটা, এদিকে একটা। এর কারণ হচ্ছে বাঘের যে দুটো সাইডের যে মার্কটা, এই মার্কিংটা আলাদা, এবং এই মার্কিংটা দেখেই ইন্ডিভিজুয়াল টাইগার আইডেন্টিফিকেশন করা হয়। তো ওই দিকের ক্যামেরাটা নিয়ে বাঘ দুটো খেলছে, এই ক্যামেরাটা ছবি তুলে গেছে। ওই ক্যামেরাটা খারাপ হয়ে গেছিল, ওটা ফাইনালি ওরা বন্ধ করে দিয়ে অফ করে দিয়েছিল, পড়েছিল মাটিতে। ওটা পরের দিন গিয়ে আমরা ঠিক করি, কি সুন্দর ছবিগুলো পাওয়া যায়। এই জন্যই ক্যামেরা ট্র্যাপ জঙ্গলে লাগানো, কারণ এখানে প্রত্যেকটা বাঘ গুনতে যদি মানুষ যায়, তাহলে মানুষের জন্য যে ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট হবে, তাতে অনেক পশু পাখি আমাদের চোখে আসে না। কিন্তু ক্যামেরা ট্র্যাপ একটা নন ইনভেসিভ মেথড, একটা প্রক্সিমিটি সেন্সর, একটা ডিটেক্টর থাকে, যেখানে ওর সামনে দিয়ে কেউ গেলেই সেখানে তার ছবি উঠে যায়। তো এই মেথড গুলো যেগুলো আছে, সেগুলো এখন অ্যানিমাল ইকোলজিতে খুব ভালো রকম ইউজ করা হয়। এরকমও হয়েছে যে জায়গায় আমরা থাকছি সে জায়গায় কারেন্ট নেই, তো সে জায়গায় আমরা এইভাবে অন্ধকারের মধ্যে কাজ করতাম, মোবাইল চার্জ করার জন্য ছোট ছোট ব্যাটারি ইউজ করতাম। বিভিন্ন রকম ভাবে থাকা, বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে আসা, তাদের খাদ্য, তাদের সংস্কৃতি, এসবের পরিচিতি হওয়া, এটা একটা বাড়তি পাওনা, উপরি পাওনা। যাই হোক, তারপর হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসার পর আমাকে আবার বলা হয় যে তোমাকে করবেট যেতে হবে। এবার এই করবেটের পরবর্তী 6 মাস, এটা হচ্ছে আমার জীবনের সব থেকে ভালো 6 মাস যেটা আমি কাটিয়েছি 2019 সালে। এটা অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স ছিল, এক্সপিরিয়েন্সের কথা আমি পরে আসছি। এই ছবিগুলো বাকিটা পরে দেখছি, তার আগে আজকের যেটা মুখ্য উদ্দেশ্য সেটা নিয়ে কিছু কথা বলে নিই। প্রথম কথা হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ। এটা কি? ওয়াইল্ড লাইফের অনেক রকম সংজ্ঞা, অনেক রকম ডেফিনেশন অনেকেই দিয়েছেন। তার মধ্যে সব থেকে ভালো এবং সব থেকে যেটা পুরো সব অ্যাসপেক্টটা কভার করছে, সেটা হচ্ছে অল নন কাল্টিভেটেড এন্ড আনডোমেস্টিকেটেড লাইফ ফর্মস। মানে গৃহপালিত পশু বাদ দিয়ে যে সমস্ত পশু ফার্মিং করা হয়,
তারা বাদ দিয়ে বাকি সবাই ওয়াইল্ড লাইফ। এতে পোকামাকড় থেকে শুরু করে বিভিন্ন রেপটাইলস, অ্যাম্ফিবিয়ান এবং আমাদের বড় ম্যামাস যেগুলো বাঘ, হাতি, সিংহ আমরা যা দেখতে পাই, প্রত্যেকে পড়ে। এবং এর প্রত্যেকের ইকোলজিতে সমান গুরুত্বপূর্ণ কিছু অবদান রয়েছে এবং তার জন্যই ওয়াইল্ড লাইফকে আমরা কনজার্ভ করব। কনজারভেশন বায়োলজি এটা একটা রিলেটিভলি নতুন টার্ম। আমাদের বায়োলজির ফিল্ডে জুলজি বা বটানি এসব যেমন বহু কাল ধরে চলে আসছে, কনজারভেশন বায়োলজি এর থেকে এটা একটি অ্যাপ্লাইড সায়েন্স, একটা ইন্টিগ্রেটেড সায়েন্স, যেটা অনেকগুলো ডিসিপ্লিন, এখানে শুধু জুলজি নেই, এখানে শুধু অ্যাকচুয়ালি এখানে শুধু বায়োলজি নেই, এখানে বায়োলজির সাথে অন্য আরো অনেক ফ্যাক্টর গুলো আছে, যেগুলো এটাকে একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি একটা সাইন্টিফিক ফিল্ড বানিয়ে তুলেছে। তো ওয়াইল্ড কনজারভেশন বায়োলজি আসার বা এটা একটা দরকার, এটা একটা দরকার থেকেই এই সায়েন্সটার উদ্ভব। তো এই দরকারগুলো হচ্ছে যে পৃথিবীতে যত বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি আছে, জীব বৈচিত্র্য আছে, সেটাকে নথিভুক্ত করা, আর মানুষের জন্য এই ওয়াইল্ড লাইফ বা সর্বোপরি পরিবেশের যে ক্ষতিগুলো হচ্ছে সেই ক্ষতিগুলো কি হচ্ছে সেগুলোকে দেখা এবং সেই অনুযায়ী সেগুলোকে কমব্যাট করার জন্য, সেগুলোকে ওভারকাম করার জন্য যে মেথড গুলো দরকার সেগুলো সাইন্টিফিক্যালি ঠিক করা। এই তিনটে হচ্ছে কনজারভেশন বায়োলজির মেইন উদ্দেশ্য। এবার আমরা কনজারভেশন বায়োলজি কেন পড়বো? কনজারভেশন বায়োলজি আমরা পড়বো শুধুমাত্র একটাই কারণে, একটাই প্রথম এবং প্রধান কারণ হওয়া উচিত, সেটা হচ্ছে তার ইকোলজিক্যাল ইম্পর্টেন্স। আমি একটু আগে বললাম যে প্রত্যেকটা প্রাণী তাদের ইকোলজিক্যাল ইম্পর্টেন্স এবং এনভায়রনমেন্টে তারা যে রোল প্লে করে সেটা আলাদা এবং তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং এদের বেশিরভাগের ইকোলজিক্যাল ইম্পর্টেন্স সম্পর্কে আমরা জানিই না। আমরা তখনই খবরটা পাই যে এটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যখন এর এক্সটিনশন হয়ে যায় বা প্রায় এক্সটিনশন হওয়ার মুখে চলে যায়। অনেক বড় বড় প্রাণীদের ক্ষেত্রে এগুলো চোখে পড়ে, আবার ছোট ছোট কিছু কীট পতঙ্গ আছে, বিভিন্ন রকম প্রাণীদের ক্ষেত্রে আমরা হয়তো নজরই করতে পারি না, তার আগেই অনেক পশু পাখি আমাদের এই ইকোলজি থেকে পার্মানেন্টলি এক্সটিংক্ট হয়ে যায়। আরেকটা জিনিস আছে এথিক্যাল। এথিক্সটা কেন? কারণ হচ্ছে আমরা মানুষ এভলিউশনারি ফোর্সের একদম শেষ ধাপে আমাদের উদ্ভব এই পৃথিবীতে। আমাদের কোনো অধিকার নেই বাকি যে সমস্ত প্রাণীগুলো আছে তাদের ক্ষতি করার, এবং তাদেরও সমান অধিকার আছে এই পৃথিবীতে বাঁচার যতটা আমাদের। এই দুটো হচ্ছে সব থেকে প্রথম এবং প্রধান কারণ যে ওয়াইল্ড লাইফকে বাঁচানো দরকার। আরো কিছু কারণ আছে যেগুলো বিভিন্ন মেডিসিনাল প্ল্যান্টস, বিজ্ঞানের কাজে ওয়াইল্ড লাইফের ব্যবহার, কালচার আছে, রিলিজিয়ান আছে। এই কালচার এবং রিলিজিয়ান এই দুটো জিনিস এখন যেটা গ্লোবালাইজেশনের জন্য এই কালচার এবং রিলিজিয়ান গুলো অনেকটা একরকম হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা দেশে, এবং আমাদের দেশের মধ্যে প্রত্যেকটা রাজ্যে। স্মার্টফোন আসার পর থেকে জিনিসটা আরো বেশি হয়েছে। সবাই এখন তার নিজের যে এথনিক খাবার বা এথনিক পোশাক সেগুলো ভুলে যাচ্ছে। সবাই এখন সেই ব্র্যান্ড এবং বিভিন্ন ব্র্যান্ড যেমন KFC আছে এগুলোই খাচ্ছে সবাই বেশি, তার নিজস্ব যে খাবারগুলো সেগুলো আমরা ভুলে যাচ্ছি। এই সমস্ত কারণের জন্য একটা কালচারাল একটা ক্রাইসিস এখন তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের কালচারের পুরনো যে সমস্ত নথিপত্রগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা ঘাঁটি তাহলে দেখতে পাবো যে তাতে ওয়াইল্ড লাইফের একটা বিশাল প্রভাব রয়েছে। সে যে অর্থশাস্ত্র আছে, কৌটিল্য বা চাণক্যের যে অর্থশাস্ত্র, সেই যুগেও সম্রাট অশোকের সময় কিভাবে ওয়াইল্ড লাইফ কনজার্ভ করা হতো, এবং তখন ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল আমার এলাকায় যদি কোনো জঙ্গল থাকে, সেটা রাজারা ভাবতেন যে আমার এলাকায় যদি কোনো জঙ্গল থাকে তাহলে তার যে শিকার এবং সেই জঙ্গল থেকে যে সমস্ত জিনিসগুলো পাওয়া যায় যেমন মধু, কাঠ এবং আরো অনেক জিনিসপত্র, সে সমস্ত জিনিসগুলো অধিকার শুধু থাকবে আমার। তো বাইরের কাউকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। এই বাইরের কাউকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না এই থেকেই প্রথম প্রোটেক্টেড এরিয়ার জন্ম। এই এরিয়াগুলোকে প্রোটেক্ট করা হতো। তো প্রোটেকশনের উদ্দেশ্য তখন যা ছিল এখন তাই নেই। তখন প্রোটেকশনের উদ্দেশ্য ছিল এখানকার যে সম্পদ আছে সেই সম্পদটা শুধু আমি একা ভোগ করব, আর এখন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সম্পদ পুরোটাই ভোগ্য বস্তু নয় এবং তাদেরও সেখানে সমান অধিকার আছে যতটা আমাদের অধিকার আছে। সেই জন্যই এখন কনজারভেশন। তো অ্যাসপেক্টটা পাল্টালেও কনজারভেশনের ধারাটা অনেক আগের থেকেই শুরু হয়ে গেছিল। এবার এরপরে আমরা জানি আমাদের
দেশে বহু বিদেশি শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে এবং তারা নিজেদের মতো করে যথেচ্ছভাবে আমাদের ওয়াইল্ড লাইফ এবং আমাদের যে সম্পদ তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ইকোনমিক পার্সপেক্টিভ যদি আমি দেখি, ইকোনমিক অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট। আমাদের দেশে এমন কিছু জীব আছে যেমন টাইগার, লায়ন, এলিফ্যান্ট, এশিয়াটিক এলিফ্যান্ট, এই সমস্ত শুধু দেশীয় নয় বিদেশি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার আগমনের ব্যবস্থা করে দেয় ট্যুরিজমের মাধ্যমে। তো একটা বিশাল ইনকাম যেটা আমাদের গভর্নমেন্ট করে থাকে সেটা হচ্ছে ট্যুরিজমের, ওয়াইল্ড লাইফ ট্যুরিজমের মাধ্যমে। তো অবশ্যই এই ইকোনমিক ইম্পর্টেন্সটা আমাদের দেখতে হবে। আর একটা হচ্ছে এস্থেটিক, ওয়াইল্ড লাইফ দেখতে বা জঙ্গলে যেতে, নিরিবিলিতে থাকতে কার না ভালো লাগে। এই সমস্ত কিছু পয়েন্ট আছে এবং আরো কিছু ছোটখাটো পয়েন্ট আছে যেগুলোর জন্য আমরা ওয়াইল্ড লাইফ করতে পারবো। এবার আমি ধরে নিচ্ছি যে তোমরা সবাই ওয়াইল্ড লাইফ ভালোবাসো এবং এ নিয়ে কাজ করতে চাও। এবার সবকিছু ছেড়ে দিলেও এই ভালোবাসাটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ মাঝে প্রচুর অবস্টাকেলস আসবে, প্রলোভন আসবে, সেগুলোকে ওভারকাম করতে হলে এই সাবজেক্টটার প্রতি একটা প্রবল টান থাকা জরুরি এবং এটাই প্রাইমারি, বাকি সবকিছু সেকেন্ডারি, পরে হয়ে যাবে, ম্যানেজেবল। তোমরা সবাই বায়োলজিক্যাল সায়েন্স নিয়ে এখন বিএসসি করছো বিভিন্ন বিষয়, কেউ জুলজি, কেউ বোটানি, কেউ এগ্রিকালচার বা অন্য কিছু। আমাদের দেশে বিএসসি বা ব্যাচেলার ডিগ্রিতে ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্স কোথাও পড়ানো হয় না। সুতরাং যদি ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সে পরবর্তীকালে পড়তেও হয় তাহলে এই বিএসসি ইন বায়োলজি দিয়েই শুরু করতে হবে। ওয়াইল্ড লাইফ স্টাডিজ এর প্রচুর অ্যাসপেক্ট রয়েছে, এবার সেই অ্যাসপেক্ট গুলো সম্পর্কে আমি বলছি। নিজেদের প্রতি অনেস্ট থেকে নিজেদের একটা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। এবার এই অ্যাসেসমেন্টে কি আছে, কোন দিকটা তোমায় অ্যাট্রাক্ট বেশি করে, কিসে তুমি খুব ভালো, তোমার ব্যক্তিত্ব খুব দৃঢ়, তুমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তোমার পছন্দ হয়, তাহলে তুমি একদম বিএসসির পরে ইউপিএসসি এর এবং ইউপিএসসি এবং স্টেট লেভেল ফরেস্ট সার্ভিস যেটা ডাব্লিউবিএফএস, তার প্রিপারেশন শুরু করতে পারো। আইএফএস টার্গেট করো সেসব ক্ষেত্রে। আর যদি বিজ্ঞান একদম কোর সায়েন্স সেই জিনিসটা ভালো লাগে তাহলে ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্স যেটা আছে, যেটা সম্পর্কে আমিও পড়ছি, সেটা নিয়ে এগোতে পারো। আবার যে ক্লাসিক্যাল ট্যাক্সোনমি যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট, এবার ক্লাসিক্যাল ট্যাক্সোনমির অনেক কাজই করা হয়ে গেছে, অনেক কাজই করা বাকি। ক্লাসিক্যাল ট্যাক্সোনমির যে পার্ট গুলো ছিল যেগুলো তোমরা পড়েছো সেগুলোকে এখন জেনেটিক্যালি এস্টাবলিশ করার চেষ্টা চলছে, সেটাও একটা বড় প্রজেক্ট। এবং অনেক জন্তু জানোয়ার বা জীবজন্তুই আমরা এখন আবিষ্কার করে উঠতে পারিনি, এখনো অনেক কিছু বাকি আছে। তো ট্যাক্সোনমি ফিল্ডেও অনেক কিছু করা আছে। তো কিন্তু এই সায়েন্টিফিক যে ব্যাপারগুলো আছে, স্ট্যাটিস্টিক্স, জিআইএস, টেকনোলজি, এই সমস্ত ব্যাপারগুলোতে যদি ইন্টারেস্ট না থাকে কিন্তু ট্যাক্সোনমিতে যদি ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে ন্যাচারালিস্ট বা সিটিজেন সায়েন্স বিভিন্ন ভাবে নিজেদেরকে তৈরি করতে পারা, ভালো লিখতে পারা, ভালো ছবি তুলতে পারা, সেখানেও ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সের স্কোপ রয়েছে। আবার ল, ওয়াইল্ড লাইফ যে ল গুলো আছে, ওয়াইল্ড লাইফ পলিসি গুলো আছে, সেদিকেও ক্যারিয়ার হতে পারে। তো সবগুলো অপরচুনিটি নিয়েই আমি কিছু কিছু করে আলোচনা করছি। তবে এই সমস্ত আলোচনাগুলো শুনে নিজেদের একটু আগে নিজেদের দিকটা এবং পছন্দটা ভেবে নিতে হবে, সব দিক বিবেচনা করতে হবে। বাড়ির আর্থিক সামর্থ্য, তোমার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর তাগিদ এবং কতটা স্টেবল ইনকাম আছে, তোমার স্টেবল ইনকামের প্রয়োজনীয়তা কতটা, এই সমস্ত ফ্যাক্টর গুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, কারণ আলটিমেটলি এটাই শেষ কথা, নিজেকেও সাস্টেন করতে হবে, নিজের পরিবারকেও বাঁচাতে হবে। তো ওয়াইল্ড লাইফ যেটা আছে সেটা একটা আনকনভেনশনাল স্ট্রিম, আর ক্যারিয়ার অপরচুনিটি প্রচুর আছে, কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল লাক্সারি যদি পেতে চাও তাহলে পরে কিন্তু অনেক বেশি বছর অপেক্ষা করতে হবে যদি তুমি অন্য কোনো কনভেনশনাল ক্যারিয়ারে দিকে মনোনিবেশ করো, তাহলে যে যত তাড়াতাড়ি তুমি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি অ্যাটেন্ড করতে পারবে ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সে ততটা তাড়াতাড়ি হবে না, এবং তার স্কোপও খুব কম, কিন্তু একটা ইমোশনাল ফুলফিলমেন্ট তো সবসময় থাকে। এবার আমি ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সকে বারবার বলছি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি, এর কারণ কি? এই এতগুলো সাবজেক্ট যেগুলো লেখা আছে এর মধ্যে কিছু কিছু তোমরা পড়ে এসছো এবং কিছু কিছু হয়তো পড়োনি। এই প্রত্যেকটা সাবজেক্টের কিছু না কিছু অবদান এই ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সে রয়েছে। এখনই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র নিয়ে কথা বলছিলাম, আরো অনেক বিভিন্ন যে মাইথোলজিক্যাল বই এবং বেদ, উপনিষদ, প্রত্যেকটাতেই ওয়াইল্ড লাইফের, এমনকি রামায়ণ মহাভারত ওয়াইল্ড লাইফ সম্পর্কে জানা যায়। তো ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সের একটা হিস্ট্রি যদি আমরা আলোচনা করি সেটাও একটা পড়াশোনার সাবজেক্ট হতে পারে। জিওগ্রাফি তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট। এই এখন জিওগ্রাফি বলতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপ লেভেল, হ্যাবিটেট ইকোলজি, এই সমস্ত জিনিসগুলো ওয়াইল্ড লাইফের প্রতি
মানে ক্ষেত্রে প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট, এবং যে কোনো দিক দিয়ে যদি ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্স নিয়ে বা লাইফ সায়েন্সের পার্টগুলো নিয়েও পড়তে হয়, তাহলে তার জিওগ্রাফি, বায়োজিওগ্রাফি এটা খুব জরুরি জিনিস। বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ তোমাকে জানতে হবে যদি ওয়াইল্ড লাইফ নিয়ে কাজ করার হয়। নিজেকে এক্সপ্রেস করতে হবে, তুমি যা ভাবছো সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, তার জন্য ল্যাঙ্গুয়েজেস এর অবশ্যই জরুরি। ইংরেজি হোক, হিন্দি হোক, এবং তার লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ যে জায়গায় কাজ করছো সেই জায়গায়। ম্যাথামেটিক্স এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট। সবকিছুরই সূত্র রয়েছে, প্রত্যেকটা ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সের প্রত্যেকটা জিনিস সূত্র মেনেই করা হয়। তো সেই সূত্রগুলো ডেভেলপ করা, তার ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা অবশ্যই দরকার। আমি নিজেও ম্যাথমেটিক্সে খুব ভালো স্টুডেন্ট নই, কোনো রকমে পাশ করে এসেছি। তো প্রথম দিকে আমি ভেবেছিলাম যে ক্লাস 12 গেল, জুলজি নিয়ে নিয়েছি, ম্যাথমেটিক্স আমার জীবন থেকে গেল। কিন্তু এমএসসির লাস্ট সেমিস্টার থেকেই আবার বায়োস্ট্যাট হিসাবে সেটি কামব্যাক করতে শুরু করে, এবং এখন স্ট্যাটিস্টিক্স ছাড়া ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্স চলবে না, এখন স্ট্যাটিস্টিক্যাল কাজকর্ম প্রতিদিন করতে হয়। সুতরাং ম্যাথমেটিক্স এবং স্ট্যাটিস্টিক্স এই দুটোকে যে কোনো স্ট্রিম থেকে এখন আলাদা করা যাবে না। এবং স্ট্যাটিস্টিক্স এর প্রয়োজনীয়তাটা কি? আমরা তো জীবজন্তু গুনবো, তাদের ব্যবহার সম্পর্কে দেখবো, জানবো, আর সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব। কিন্তু ব্যাপারটা অতটা সহজ নয়। আমরা যখন একটা জঙ্গলে যাই, তখন সমস্ত, সেই জঙ্গলে ধরো আমি 10টা হাতি দেখলাম, তাহলে কি আমি একটা কনক্লুশনে আসতে পারি যে সেই জঙ্গলে 10টাই হাতি আছে, একটাও বেশি নেই? আমি কি সবকটা দেখতে পারি? পারি না। এটাই হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স এর এখানে প্রয়োজনীয়তা, যে আমরা সবটুকু দেখতে পাচ্ছি না। তো যখনই আমরা সবটুকু দেখতে পাচ্ছি না, তার মানে আমরা গুনতে পারছি না, এটাকে কাউন্ট বা অ্যাবসলিউট কোনো মেজারমেন্ট নেই। তখন আমরা স্যাম্পলিং করি। এই স্যাম্পলিং যখনই আসবে, তখনই স্ট্যাটিস্টিক্স সাথে সাথে চলে আসবে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্সের ব্যবহার আমাদের বিভিন্ন মেশিনারিজ যেগুলো আছে, যেগুলো ইউজ করতে হয়, সেগুলোতে আছে। কেমিস্ট্রির ব্যবহার যখন বিভিন্ন যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো দেখতে হয়, বা কনজারভেশন জেনেটিক্স এবং ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোলের জন্য যে ওয়াইল্ড লাইফ ফরেন্সিক, তাতেও কেমিস্ট্রির ব্যবহার আছে। টেকনোলজি, সাইকোলজি, হিউম্যান সাইকোলজি এবং আমাদের অ্যানিমাল সাইকোলজি, ল, যে এনভায়রনমেন্টাল ল গুলো আছে, এনভায়রনমেন্টাল পলিসি গুলো আছে, সেগুলো একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে ওয়াইল্ড লাইফ। এবং আমরা প্রত্যেকটা যে দিক বললাম, সেই প্রত্যেকটা দিকের থেকে সেই প্রত্যেকটা জায়গার স্টুডেন্ট হয়েও, সেই প্রত্যেকটা ফিল্ডের স্টুডেন্ট হয়েও ওয়াইল্ড লাইফে কিছু কন্ট্রিবিউশন রাখা সম্ভব। ইকোনমিক্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স, সোশ্যাল সায়েন্স, অ্যাকাউন্টেন্সি, ম্যানেজমেন্ট, প্রত্যেকটা, ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান। এবার যেমন বলছিলাম যে ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্স, আমি বাকি অ্যাসপেক্ট গুলোর কথা পরে আসছি, শুধু ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্স। তো সায়েন্সেরও আবার কতগুলো কম্পোনেন্ট আছে। যেমন একটা হচ্ছে ইকোলজি বা কনজারভেশন বায়োলজি। আমিও এই ইকোলজি আর কনজারভেশন বায়োলজি এই কম্পোনেন্টেই একজন রিসার্চ বায়োলজিস্ট হিসেবে কাজ করছিলাম, এখনো তাই করছি। আরেকটা ফিল্ড আছে, সেটা হচ্ছে কনজারভেশন জেনেটিক্স। কনজারভেশন জেনেটিক্স এখনকার দিনে প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট। ক্যামেরা ট্র্যাপে আমরা যে ছবি দেখি, সেই ছবিগুলোতে যতগুলো বাঘ আসে, এবং একটা নতুন পদ্ধতি বাঘ গণনার জন্য তৈরি করা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে কনজারভেশন জেনেটিক্স এর থ্রুতে বাঘের যে মল পাওয়া যায়, সেই মলের থেকে যে ডিএনএ আইসোলেশন করে সেটা দিয়ে এক কিছু 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 সিকোয়েন্স থাকে মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ, কিছু ডিএনএ যে প্যাটার্ন, সেটা অ্যানালাইসিস করে তার ইন্ডিভিজুয়াল টাইগার আইডেন্টিফিকেশনও করা যায়, এবং সেটা টাইগার না লেপার্ড না অন্য কোনো জন্তু জানোয়ার সেটাও বলা যায়। তো কনজারভেশন জেনেটিক্স ফিল্ডটাও এখন উন্নত হচ্ছে, এবং আগামী দিনে আরো স্কোপ আছে, কারণ এর একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ ফরেন্সিক। এটির যতদিন পর্যন্ত দরকার আছে, ততদিন পর্যন্ত কনজারভেশন ফিল্ডে, জেনেটিক্স এর এই ফিল্ডে একটা প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে। জিআইএস আর রিমোট সেন্সিং ছাড়া এখন প্রায় কনজারভেশন সায়েন্স এবং যে কোনো সায়েন্সই ভাবা মুশকিল, কারণ যে কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন হবে তার জিওগ্রাফিক্যাল স্কেলে। এবার জিআইএস এ আমরা স্যাটেলাইট ইমেজারি দিয়ে, স্যাটেলাইট পৃথিবীকে যেভাবে দেখছে সেভাবে আমরা দেখার চেষ্টা করতে পারি, অনেকটা বড় জায়গা আমরা দেখতে পারি। আমি যদি আজকে মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে আমি বুঝতে পারবো না 10 কিলোমিটার দূরে আমার কি আছে। কিন্তু আমি যদি স্যাটেলাইটের ছবি দেখি, হ্যাঁ আমি মোবাইলে দেখে নিচ্ছি, আমাদের যে গুগল আর্থ আমরা যেটা ইউজ করছি, প্রতিনিয়ত ইউজ করছি, গুগল ম্যাপ ইউজ করছি, সেগুলো সমস্ত স্যাটেলাইট ইমেজারি এবং জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং এর পার্ট। জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং সম্পর্কে আমাদের জুলজি নিয়ে আমরা যারা পড়েছি তাদের খুব একটা বেশি পড়ানো হয় না, কিন্তু এটা পড়ানো খুব জরুরি। এবং যদি সিলেবাসে নাও থাকে, তাও নিজে পড়ে দেখতে বা নিজেকে তৈরি করে রাখতে তো দোষ নেই। বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স একটা পার্ট, শুধুমাত্র স্ট্যাটিস্টিশিয়ান আর ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট যেটা আছে, সেখান থেকেও প্রচুর ছেলে মেয়ে আমাদের ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ায় এখন রিসার্চ স্কলার হিসেবে কাজ করছে, তারা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসপেক্ট গুলো দেখে। ভেটেরিনারি সায়েন্স খুব এক ইম্পর্টেন্ট পার্ট, কারণ নতুন
যে ধারাগুলো, তার মধ্যে একটা সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে কলারিং, রেডিও কলারিং। তো এই রেডিও কলারিং করার আগে বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারকে ট্রাঙ্কুলাইজ করতে হয়, এবং সেই ট্রাঙ্কুলাইজ করা, তাদের হেলথ সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা, কোনো অ্যানিমাল যদি রেস্কিউ করতে হয় তাকে কিভাবে ট্রিট করতে হবে, অ্যানিমাল হ্যান্ডলিং, এই সমস্ত জিনিসগুলো ভেটেরিনারি সায়েন্সের আন্ডারে আসে। তো এই ভেটেরিনারি সায়েন্স পড়েও, মানে কেউ যদি জুলজি না পড়ে ক্লাস 12 এর পরে ভেটেরিনারি সায়েন্স পড়ে, ওয়াইল্ড লাইফের ফিল্ডে তারও কাজ করার প্রচুর অপরচুনিটি। আর বাকিগুলো হচ্ছে ফরেস্ট্রি, এগ্রিকালচার, ইঞ্জিনিয়ারিং, এই সমস্ত জিনিসের অ্যাপ্লিকেশনও আমাদের খুব দরকার, এবং ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সে এই ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেও আসা সম্ভব। এবার ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সে কি কি পজিশন গুলো আসে আমি প্রথম থেকে শুরু করছি। একটা হচ্ছে ভলান্টিয়ার, তারপরে আছে ইন্টার্ন, প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্রজেক্ট ফেলো, জেআরএফ, এসআরএফ, এই সমস্ত টার্মগুলোর সাথে তোমরা ফ্যামিলিয়ার। রিসার্চ বায়োলজিস্ট আছে, রিসার্চ স্কলার আছে, প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট আছে, এরপরে চলে প্রজেক্ট সায়েন্টিস্ট আছে, এরপরে চলে আসে সায়েন্টিস্ট লেভেলে। সায়েন্টিস্ট সি, ডি, ই, এফ, জি, এটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল ভ্যারিয়েশনটা। আবার যদি ইউনিভার্সিটি হয় তাহলে ভ্যারিয়েশনটা লেকচারার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, প্রফেসর, এইভাবে আসে। এই ধাপগুলো ছাড়াও, একাডেমিক্স ছাড়াও, এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট কনসালটেন্ট, ওয়াইল্ড লাইফ ইন্সপেক্টর, এই সমস্ত পোস্টেও কাজ করার অপরচুনিটি রয়েছে। এবার কোথায় কোথায় কাজ করার অপরচুনিটি রয়েছে? বিভিন্ন কলেজ আর ইউনিভার্সিটি গুলোতে রয়েছে, এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সেন্টার গুলোতে রয়েছে, ন্যাশনাল পার্ক এবং ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুরি, বেশিরভাগ টাইগার রিজার্ভ এখন নিজস্ব বায়োলজিস্ট নেয় একজন বা দুজন করে। তো সেখানেও একটা স্কোপ রয়েছে। ন্যাশনাল পার্ক এবং ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি এরিয়াগুলোও তারা এখন নিজস্ব বায়োলজিস্ট নিচ্ছে, যারা যাতে সারা বছরের কাজগুলো তারা দেখতে পারে সাইন্টিফিক্যালি। সেখানে একটা স্কোপ রয়েছে বড়। ভেটেরিনারি হসপিটালগুলোতে ভেটেরিনারি সায়েন্সের লোকেদের স্কোপ রয়েছে। ওয়াইল্ড লাইফ রিসার্চ সেন্টার যেমন WII, NCBS, যেখানে ওয়াইল্ড লাইফ রিসার্চ হয়, CCMB, ল্যাকোনস, হায়দ্রাবাদ, এই সমস্ত জায়গাগুলোতে স্কোপ রয়েছে কাজ করার। বিভিন্ন চিড়িয়াখানাগুলোতে আছে জিন ব্যাংক, বটানিক্যাল গার্ডেন, মিউজিয়াম, ex-situ কনজারভেশনের যে সমস্ত জায়গাগুলো, সেখানেও একটা বিশাল স্কোপ রয়েছে ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সের জন্য। সেন্ট্রাল জু অথরিটি বা CZA, এরা এই রিক্রুটমেন্ট এবং এই পড়াশোনাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। মিনিস্ট্রি অ্যান্ড গভর্নমেন্ট এজেন্সিস এর মানে হচ্ছে NTCA, মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট, ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, এই সমস্ত জায়গায় নিজস্ব বায়োলজিস্ট আছে, এখানেও রিসার্চ হয়, এখানেও কাজ করা যায়। আর সর্বোপরি আছে বিভিন্ন রকম এনজিও গুলো, প্রচুর এনজিও আছে যারা বিভিন্ন রকম ভাবে ওয়াইল্ড লাইফ এবং কনজারভেশনের সুবিধার্থে কাজ করে চলেছে, তাদের কথা আমি বলবো। তাহলে প্রথমেই আসছি, যেহেতু এখানে অনেকে ইউজি এবং পিজি স্টুডেন্ট, তাই জন্য বিএসসি কিভাবে পড়া যায় সেটা নিয়ে আমি আর আলোচনা করছি না, একদম ডাইরেক্ট এমএসসি থেকে শুরু করছি। বাঁদিকের কলামে যেগুলো ইনস্টিটিউট গুলো আছে সেগুলোতে এমএসসিও করানো হয় এবং পিএইচডিও করানো হয়। ডান দিকের গুলোতে যেগুলো আছে সেগুলোতে পিএইচডি শুধু করানো হয়, এমএসসি হয় না। এবার প্রথমেই আসছে WII, যেখানে আমি নিজেও নিজের পিএইচডি করার কথা ভাবছি। পাশে যে ওয়েবসাইট গুলো আছে, এখানে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের, এটা আমি নিজে প্রত্যেকটা সাইটে গিয়ে তার ওয়েবসাইট গুলো এখানে দিয়েছে, এগুলো একদম কারেন্ট এবং আপডেটেড। তো তোমরা সবাই এই ওয়েবসাইট গুলো রেগুলার ফলো করবে, তাহলে এই ওয়েবসাইটের যে কোনো রিক্রুটমেন্ট সম্পর্কে, যারা এমএসসি করছো তাদের জন্য ফ্রেশার্স অনেক পজিশন আছে যেখানে কোনো এক্সপিরিয়েন্সের দরকার হয় না, সেই সমস্ত পজিশন গুলোতে এখানে যদি রেগুলার যোগাযোগ রাখো, ওয়েবসাইট গুলো দেখো, তার রিক্রুটমেন্ট সেকশনটা দেখো, তাহলে পরে সেখানে কিভাবে কেরিয়ার অপরচুনিটি আছে সেটা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। NCBS আছে, FRI আছে, AMU আছে, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, অ্যামিটি আছে, ইউনিভার্সিটি অফ কোটা আছে। এগুলো প্রত্যেকটাতেই ভালো কয়েকটা করে এমএসসি সিট রয়েছে। যেমন NCBS এ 15টা সিট রয়েছে, AMU তে রয়েছে 10টা মতো সিট আছে হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সের জন্য, আবার 10টা সিট আছে যেটা বায়োডাইভার্সিটি স্টাডিজ এন্ড ম্যানেজমেন্ট, মানে টোটাল 20টা। লাকুনস হচ্ছে এমএসসি ডিরেক্টলি করায় না, কিন্তু তাতে এমএসসি ডিজার্টেশন প্রোগ্রাম যদি কোনো থাকে অবশ্যই করা সম্ভব হয়। 6 মাসের ডিজার্টেশন প্রোগ্রাম আছে কলেজের থ্রুতে বা ইউনিভার্সিটির থ্রুতে। যদি লাকনসে করা যায়, ডক্টর অনুরাধা রেড্ডি আছেন, উনি খুবই ভালো মহিলা, আমার সাথে পরিচয় আছে, অসাধারণ কাজও করছেন। তো ল্যাকনসে এমএসসি ডিজার্টেশন করা যায় এবং এটা নিজের সিভি বিল্ডিং এর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট।
ল্যাকন্স এরা কনজারভেশন জেনেটিক্স নিয়ে কাজ করে এবং আর্টিফিশিয়াল যে কনজারভেশন ব্রিডিং প্রোগ্রাম সেগুলো নিয়েও কাজ করে। লেপার্ড, ভালচার এই সমস্ত অ্যানিমালগুলো নিয়ে কাজ করছে। আমাদের ইউনিভার্সিটির যখন এক্সকারশন হয় তখন আমরা সিসিএনবি এবং ল্যাকন্স ভিজিট করেছিলাম। এফআরআই তে এমএসসি ইন ফরেস্ট্রি হয়, তারপরে বিএসসিও হয় এখানে, কিন্তু ডাইরেক্টলি ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সে নয়, এখানে বিভিন্ন ফরেস্ট্রি সাবজেক্টে। এমএটি নয়ডাতে এমএসসি ইন ওয়াইল্ড লাইফ আছে, কোটা ইউনিভার্সিটিতে আছে যেখানে 20টা সিট আছে। এই সমস্ত জায়গাগুলোতেই মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া এমএসসি করার হচ্ছে প্রায় 60% মার্কস বিএসসি তে থাকা দরকার, এবং যে কোনো রকম বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের সাবজেক্ট নিয়ে বিএসসি করলে এইসব জায়গাগুলোতে অ্যাপ্লাই করা যাবে। কুভেম্পু ইউনিভার্সিটি যেটা কর্ণাটকা, সেখানেও 24খানা সিট রয়েছে। কেরালা এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে 3টে সিট রয়েছে। গৌহাটি ইউনিভার্সিটি আছে, সেখানেও এমএসসি ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্স করানো হয়। পিএইচডির জন্য আইআইএসসি ব্যাঙ্গালোর, জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, সিসিএনবি, ল্যাকন্স আগেই বললাম, এই সমস্ত ইনস্টিটিউটগুলো খুবই ভালো। আর বাকি মাদিকে যতগুলো ইনস্টিটিউট আছে বলা হলো, সেই তার প্রত্যেকটাতেই পিএইচডি করানো হয়, এবং সেগুলো ইউনিভার্সিটি হলে নিজস্ব, এবং যদি ইনস্টিটিউট হয় তাহলে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সাথে তাদের কোলাবোরেশন থাকে, সেইভাবে পিএইচডি করা সম্ভব। এনজিও যারা এখন কাজ করছে ল্যান্ডস্কেপে, বিভিন্ন ল্যান্ডস্কেপে, তারাও পিএইচডি অপরচুনিটি ওপেন রাখে এবং তাদের সাথে কাজ করে, তাদের প্রজেক্টে কাজ করে যে কোনো ইউনিভার্সিটির সাথে কোলাবোরেশন করে নিজের পিএইচডি কমপ্লিট করা যায়। ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সের পরে এবার চলে আসছি ওয়াইল্ড লাইফ পলিসি বা ওয়াইল্ড লাইফ এডুকেশন। এগুলো পড়ার জন্য কিছু ভারতের বাইরে প্রচুর আছে। ভারতের বাইরে আমারও নিজেরও খুব একটা জানা নেই কতগুলো জায়গায় এই এনভায়রনমেন্টাল পলিসি বা ওয়াইল্ড লাইফ পলিসি। উপমান্য, একটু স্পিডটা বাড়ালে ভালো হয়। আমাদের 1 ঘন্টা হয়ে গেছে অলরেডি, এরপর ইন্টারঅ্যাকশন সেশন আছে, একটু স্পিডে বললে ভালো হয়। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এই যে জায়গাগুলো আছে এই পিডিএফ আমি দিয়ে দেবো, সুতরাং এগুলো সবাই পেয়ে যাবে। এটাই হ্যাঁ প্রত্যেকটা ডিটেলস বললে আমাদের সময়টা 1 ঘন্টা অলরেডি হয়ে গেছে, তো একটু স্পিডে। ওকে ফাইন। এরপরে আসছে সেটা হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ কমিউনিকেশন। ওয়াইল্ড লাইফ কমিউনিকেশনের মধ্যে রাইটিং এবং ফটোগ্রাফি, জার্নালিজম, এগুলো সবকিছু নিয়ে, কমিউনিকেশন আর জার্নালিজম নিয়ে আমার দুটো জায়গায় আমাদের পড়ানো হয়। এই প্রত্যেকটা, এই পুরো এটার পিডিএফ ভার্সন আমি দিয়ে দেবো, এখান থেকে প্রত্যেকটা জিনিস সম্পর্কে আইডিয়া পাওয়া যাবে এগুলো নিয়ে। আর এই কেরিয়ার স্কোপ গুলো, প্রচুর কেরিয়ার স্কোপ আছে, বিভিন্ন রকম ইনোভেশন আছে, নিজের চোখ কান খোলা রেখে বিভিন্ন জায়গায় এই ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সে ঢোকা সম্ভব এবং ভালো মতো কাজ করা সম্ভব। এই এনজিও গুলো যেগুলো আছে, বিএনএইচএস, ডাব্লিউডব্লিউএফ, স্যাকন, ট্রাফিক, এনসিএফ, ডব্লিউটিএ, ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট, এরা সবাই বিভিন্ন ল্যান্ডস্কেপে কাজ করছে। এরাও, এদের ওয়েবসাইট গুলো ফলো করা সম্ভব হলে ফলো করো, তাহলে পরে এখানে এদের যা রিক্রুটমেন্ট আছে, রিক্রুটমেন্ট প্যাটার্ন, সেগুলো সম্পর্কে জানা যাবে। এবার আসছি ফেলোশিপ আর গ্রান্ট। বিভিন্ন জায়গায়, ভালো ভালো জায়গায় পড়তে গেলে তার খরচাও প্রচুর এবং তার জন্য প্রচুর গ্রান্টও আছে। উপরে বাঁদিকে যে গ্রান্ট গুলো আছে ওগুলো আমাদের দেশীয় গ্রান্ট, সিএলপি বা কনজারভেশন লিডারশিপ প্রোগ্রাম, হ্যাবিটাস ট্রাস্ট, ডিবিটি ডিএসটি, ডাব্লিউডব্লিউএফ স্মল গ্রান্ট, এগুলো আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় পিএইচডি করার জন্য এই গ্রান্ট গুলো আমাদের দেওয়া হয়ে থাকে। আর নিচে যেগুলো আছে সেগুলো মাস্টার্স এবং ডক্টরাল ডিগ্রি করার জন্য বিদেশে যে সমস্ত গ্র্যান্ট গুলো, এই সমস্ত গ্র্যান্ট গুলো যদি গুগলে সার্চ করা যায় তাহলে পরে একটা সুন্দর আইডিয়া পাওয়া যাবে যে কিভাবে এই গ্র্যান্ট গুলো অ্যাপ্লাই করা সম্ভব। সুতরাং এখন এমনকি কিছু কিছু ইনস্টিটিউট বা কিছু কিছু অর্গানাইজেশন আছে যারা শুধুমাত্র বাইরে যাওয়া হবে সেই ট্রাভেলের জন্য তারা ফেলোশিপ দেয়। তো এখন চোখ কান খোলা রাখলে ফেলোশিপ বা গ্রান্ট পাওয়াটাও খুব একটা কঠিন কিছু না, এবং শুধুমাত্র অর্থাভাবে যে বাইরে পড়া, ভালো জায়গায় পড়া আটকে থাকবে সেই জায়গাটা আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে। ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সের সিলেবাস আমি একটু আগে আলোচনা করলাম যে বিভিন্ন ইন্টারডিসিপ্লিনারি, মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাসপেক্ট নিয়ে তৈরি হয়, তো এই মোটামুটি সিলেবাস। এবার হচ্ছে এস্টাবলিশমেন্ট আর এক্সপেক্টেড স্যালারি। আগেই বলেছি যে ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্স নিয়ে কাজ করলে পরে হয়তো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি আসতে অনেকটাই লেট হতে পারে, বাট বিভিন্ন ইনস্টিটিউট বা অর্গানাইজেশন এখন আছে যাদের সাথে কাজ করা সম্ভব, এবং বিভিন্ন প্রজেক্ট বা ফান্ডিং এজেন্সি নিজের কোয়ালিফিকেশন, এক্সপিরিয়েন্স, এই সমস্ত
উপরে ডিপেন্ড করে এই অ্যামাউন্টে আর্ন করা সম্ভব। এবার যেটা আসি সেটা হচ্ছে কাজটার যে নেচারটা, সেটা হচ্ছে আমাদের যা যা করতে হয় সেগুলো হচ্ছে একটা স্টাডি যখন আমরা প্ল্যান করি, তার স্টাডি ডিজাইন তৈরি করা থেকে শুরু করে বাজেটিং, প্রফেশনাল যারা আছে তাদের সাথে ইন্টারাকশন, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে যারা আছে আইএফএস আইএএস অফিসার বিউরোক্রেটসরা, তাদের সাথে ইন্টারাকশন করে পারমিশন জোগাড় করা, তারপরে লিটারেচার রিভিউ, সেই জায়গায় কি কি ভাবে আগে কাজ হয়েছে, কি কি কাজ হয়নি বাকি আছে, কি কি ভাবে আমরা কাজ করতে পারি সেগুলো দেখে নিয়ে, তারপরে ফান্ডিংটা দেখি, ফান্ডিংটা কে দেবে, ফান্ডিং এর ব্যবস্থা হয়ে গেলে তারপরে থাকে হচ্ছে ফিল্ড ওয়ার্ক বা স্যাম্পলিং, যেটা আমি বললাম একটু আগে। তো সেই স্যাম্পলিং গুলো করার পরে তার ডকুমেন্টেশন আছে, এবার এই ডেটা যেটা আসলো সেই ডেটা হ্যান্ডলিং, ডেটা শর্টিং করে যে ল্যাবের কাজগুলো আছে সেগুলো আছে, তারপরে রেজাল্ট, পেপার পাবলিশ, ডেটা, এই যে আমাদের যে ফাইন্ডিংসটা সেটা সবাইকে প্রোভাইড করা, তার ফলো আপ রাখা, এগুলো হচ্ছে এই কাজগুলো আমাদের একটা ওয়াইল্ড লাইফ বায়োলজিস্ট হিসেবে করতে হয়। এবার যখন কোনো ওয়াইল্ড লাইফ তুমি যখন ভেবে নিয়েছো যে ওয়াইল্ড লাইফ কেরিয়ার হিসেবে নেবে, তখন অবশ্যই কিছু স্কিল থাকার দরকার আছে, কারণ এটা একদম আনকনভেনশনাল একটা কেরিয়ার অপরচুনিটি। এখানে একটা ইমোশনাল স্ট্যাবিলিটি, আউটডোর স্কিল আর প্যাশন সবার আগে থাকা দরকার, যেহেতু এই কাজটা অনেকটা বাইরে বাইরে থাকার মতো কাজ, সুতরাং বাড়ির সঙ্গে একটা যে ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট থাকে, তো সেটা যদি খুব বেশি থাকে সেক্ষেত্রে একটা অসুবিধা হতে পারে, কারণ অনেকদিনই হয়তো কাজের প্রয়োজনে বাইরে কাটাতে পারে, এমনকি এমন জায়গায় কাটাতে হতে পারে যেখানে ফোনের নেটওয়ার্ক বা যোগাযোগ করার কোনো অপশন নেই। এই সমস্ত চ্যালেঞ্জ গুলো অ্যাকসেপ্ট করার মতো মেন্টালিটি থাকতে হবে, ভালো অবজারভেশন থাকতে হবে, টিম হিসাবে কাজ করার একটা ক্ষমতা থাকতে হবে, প্রবলেম সলভিং এবং লজিক্যাল রিজনিং স্কিল, যেগুলো বিভিন্ন রকম বাস্তবে যে প্রবলেম গুলো আসে একটা ফিল্ডে কাজ করতে গিয়ে, সেগুলো সম্পর্কে জানতে হবে। আর সব থেকে যেটা বড় কথা সেটা হলো অনেস্টি, কেননা এই সমস্ত কাজ করতে গিয়ে অনেক ফান্ডিং, গভর্নমেন্টের অনেক অর্থ নিয়ে ডিল করতে হয়, যেগুলো অ্যাকচুয়ালি সাধারণ মানুষের ট্যাক্স দেওয়া ট্যাক্সের অর্থ, সুতরাং সেগুলো নিয়ে যখন তুমি হ্যান্ডেল করবে তখন তোমাকে 100% সৎ অবশ্যই হতে হবে। তো যখনই ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্স নিয়ে পরবর্তীকালে এগোনোর কথা ভাববে, তখনই আমি আগেই বললাম নিজেদেরকে একবার অনেস্টলি এভ্যালুয়েট করতে হবে, এবং তার যে ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্স নিয়ে কাজ করার পরের সময় যা যা সুবিধা এবং যা যা অসুবিধার কথা বললাম সেই সবগুলো সম্পর্কে মাথায় রাখতে হবে, নিজের লিমিটেশনটা জানতে হবে, উইকনেসটা জানতে হবে। এবার তারপরে দেখতে হবে যে এই লিমিটেশন বা উইকনেসের উপরে কাজ করলে সেটাকে স্ট্রেংথ বাড়ানো সম্ভব কিনা, যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্য একটা কোনো অ্যাসপেক্ট নিয়ে ভাবতে হবে। এইভাবেই নিজের যে এবিলিটিস গুলো আছে সেগুলোও দেখতে হবে এবং সেগুলো সম্পর্কে কাজ করে নিজের গ্রিপ যেটা আছে সাবজেক্ট সেটা বাড়াতে হবে। প্রিপারেশন নেওয়ার ব্যাপারে আমি একটু বলবো। এখানে রিডিং হ্যাবিট যেটা প্রথমে আছে, প্রচুর পড়তে হবে। ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সের প্রচুর লিটারেচার আছে, রিসার্চ পেপার পড়তেও একটা মজাদার ব্যাপার যদি পড়তে জানো। একটা রিসার্চ পেপার বা একটা বই পড়ার যখন একটা আনন্দ পেয়ে যাবে তখন সেটা খুব ভালো লাগে পড়তে। তো এই জার্নাল ম্যাগাজিন যেগুলো আছে সেগুলো পড়ার অভ্যাস তৈরি করা, ইন্টারনেটটাকে ভালো মতো ব্যবহার করা, যেটা আমরা আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে যখন বিএসসি এমএসসির সময় কিছুটা পেলেও বিএসসির সময় একেবারেই পাইনি, তো সেটাকে ইন্টারনেটটাকে ভালোভাবে ব্যবহার করা, কন্ট্যাক্ট বাড়ানো, এই সমস্ত জিনিসগুলো করে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করতে হবে। এবার একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যেটা সেটা হচ্ছে সিভি। এই সমস্ত ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সে পরীক্ষা থেকেও বেশি এখন যে সমস্ত জিনিসগুলো আমরা ফেস করি সেটা হচ্ছে একটা জায়গায় কোনো একটা জায়গায় সিভি পাঠাতে হয়, সিভির রেসপন্সে তখন ইন্টারভিউ ডেট ফেলা হয়। রিটেন পরীক্ষা খুব কম জায়গাতেই হয়। যখন একটা এক্সপিরিয়েন্স লেভেল চলে আসে তখন এইভাবেই রিক্রুটমেন্ট গুলো হয়। তো সেই জায়গায় একটা ভালো সিভি মেনটেন করা, একটা ভালো সিভি বিল্ড আপ করা এর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই পয়েন্ট গুলো যেগুলো লেখা আছে এগুলো সিভিতে থাকা অত্যন্ত জরুরি, এবং এগুলোই থাকা জরুরি। এর বাইরে কোনো ইনফরমেশন, অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন দিয়ে সিভি কে বাড়ানোর কোনো মানে হয় না। সিভি ছাড়াও বিভিন্ন রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি গুলো একটা কভার লেটার বা একটা এসওপি চায়। তো কভার লেটারটা হচ্ছে তোমাকে তারা কেন নেবে সেই সম্পর্কে তুমি কি জাস্টিফিকেশন দিচ্ছ তাদের কাছে, সেটা নিয়ে একটা ছোট্ট 100 বা 150 ওয়ার্ডের একটা লেখা। আর এসওপি বা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস হচ্ছে তোমার সাবজেক্টের উপরে
কি দখল এবং সেই সাবজেক্ট নিয়ে তুমি কি কি করার কথা ভাবছো সেটা সম্পর্কে একটা 500 বা 600 ওয়ার্ডের একটা এক পাতা লেখা। এবার এই দুটো যেটা হলুদের মধ্যে দেওয়া আছে, এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়েবসাইট, একটা হচ্ছে ইয়েতি আর একটা হচ্ছে বায়োটেকনিকা। এই দুটো ওয়েবসাইটে যদি যাওয়া যায় তাহলে ওদের একটা অপশন আছে সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার মেইলিং লিস্ট, মানে ওদের যে মেইলিং লিস্ট, ওরা তোমাকে মেইল করবে, সেই পারমিশনটা তুমি দিচ্ছ, তোমার মেইল অ্যাড্রেস দিয়ে তুমি রেজিস্টার করছো। এবার যাবতীয় যে সমস্ত ভ্যাকেন্সি আছে, ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্স, বায়োলজি, বায়োটেকনিকা বায়োলজির দিকটাও দেখে, ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্স, বায়োলজি এবং এনভায়রনমেন্টাল বিভিন্ন যে রিক্রুটমেন্ট গুলো আছে সেগুলো ইয়েতে এবং বায়োটেকনিকার থেকে তোমার মেইলিং লিস্টে পেয়ে যাবে। রেগুলার এরা মেল করতে থাকে বিভিন্ন, এখানে এত ভ্যাকেন্সি আছে, এখানে এই ভ্যাকেন্সি আছে, এরা এতজন নিচ্ছে। তো এগুলো খুব ভালো। এই দুটোকে সবার আগে সাবস্ক্রাইব করে রাখা উচিত বলে আমার মনে হয়। এবার এটা কিছু বই আছে, মাদিকের বইগুলো একদম গল্পের মতো করে ওয়াইল্ড লাইফ কে বর্ণনা করা আছে, এর মধ্যে অনেকগুলি হয়তো আমরা পড়েছি। এগুলো পড়েই হয়তো আমাদের ওয়াইল্ড লাইফের প্রতি ইন্টারেস্টটা জাগ্রত হয়েছে। আর ডান দিকে কিছু বই আছে যেগুলো বেসিক কিছু টেক্সট বুক, ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্স পড়তে গেলে শুরুতেই যেগুলো পড়া জরুরি, সে সমস্ত বইগুলো তোমরা পড়বে। এবার এই বইগুলো, এতগুলো বই আছে, এরপরেও আরো বই আসবে, সব বই কেনা সম্ভব নয়। এবার সব বই শুধু পিডিএফ ভার্সনও কেনা সম্ভব নয়, হার্ড কপি তো কেনা সম্ভবই নয়। তাই জন্য এখানে আমাদের রিসার্চারদের জন্য কিছু একটা 2011 সালে যে আলেকজান্ড্রা এলভিকাস আছে, তিনি কাজাকিস্তান থেকে একটা ভালো রেভলিউশনারি পদক্ষেপ নেন। তাতে জানি আমরা স্কাই হাব সম্পর্কে জানি, এই স্কাই হাব, লিবজেন, jedlib.org, এই সমস্ত যে ওয়েবসাইট গুলো আছে, এগুলোতে যে বইগুলো দরকার সেই বইগুলোর নাম সার্চ করলে পরে, আমি বলছি না 100% পাওয়া যাবে, বাট 90% ক্ষেত্রে সেই বইগুলো পিডিএফ ভার্সন পাওয়া যায়। রিসার্চ গেট সায়েন্টিস্টদের সোশ্যাল মিডিয়া বলতে পারো। এই রিসার্চ গেটে নিজের অ্যাকাউন্ট খুলে রাখলে সেখানেও বিভিন্ন যারা যে সমস্ত সায়েন্টিস্ট কাজ করে তাদেরকে ফলো করে রাখলে, এবং তাদের যে পাবলিকেশন যেগুলো তোমার দরকার সেগুলো যদি ওখানে অ্যাভেলেবেল না থাকে তাদেরকে রিকোয়েস্টও করা যেতে পারে, তখন তারা সেই লিঙ্কগুলো প্রোভাইড করতে পারে। এইভাবে বই এবং রিসার্চ পেপার পাওয়া সম্ভব। archive.org তে পুরোনো যে সমস্ত আর্কাইভড পেপার বা জার্নাল আছে, যেমন স্ট্রে ফেদার, বুসেরস, এগুলো যে পুরোনো ভার্সন, এগুলো পাওয়া যায়। গুগল বুকস আছে, গুগল স্কলার আছে, এগুলোকে ইউজ করতে হবে। ম্যাক্সটার বলে একটা মোবাইল অ্যাপ আছে যার মধ্যে বিভিন্ন ম্যাগাজিন যেমন সেঞ্চুরি এশিয়া, সেভাস, এই সমস্ত ম্যাগাজিন গুলো পাওয়া যায়, সেগুলো পড়া যায়। এখানে কিছু অনলাইন ফোরাম আছে যেগুলোর নিউজ লেটার গুলো সাবস্ক্রাইব করলে এবং সেই যেগুলো ভিজিট করলে বিভিন্ন ইনফরমেশন খুব ভালো পাওয়া যায়। তো এগুলো করে দেখা যেতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, আমরা এখন সবাই কম বেশি সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করি। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ওয়াইল্ড লাইফ নিয়ে ভাবনা চিন্তা প্রচুর আছে, এবং সেই সম্পর্কিত কিছু গ্রুপ আছে যে সমস্ত যারা জয়েন করলে পরে সবসময় একটা আপডেট রাখা সম্ভব হয় নিজেদেরকে বিভিন্ন ইনফরমেশন সম্পর্কে। এই ফিল্ডে কাজ করতে গেলে অবশ্যই সাইকোলজিক্যাল ড্রব্যাক আছে। আমি যেমন বললাম, এখানে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি আসতে দেরি হয়। সুতরাং যখন দেখা যায় যে আমার বন্ধুরা একটা স্টেবল ইনকাম করছে, তারা বিভিন্ন জায়গায় ইনভেস্ট করছে এবং তারা যেরকম ভাবে লাইফস্টাইলটা লিড করছে আমি সেভাবে করতে পারছি না, সেটা একটা বড় প্রেশার, এটা সাইকোলজিক্যাল প্রেশার। ফ্যামিলির কাছ থেকে যদি সাইকোলজিক্যাল প্রেশারটা নাও আসে, তাহলে এই সমস্ত প্রেশার যেগুলো নিজেই নিজেকে মনে হয় যে কি দরকার এত খাটনি করে, মানে এই লাইফস্টাইল যেটা সবাই লিড করছে সেটা আমি লিড করতে পারছি না। কিন্তু আলটিমেটলি যদি বিগার অ্যাসপেক্টে দেখা যায় তাহলে তুমি অনেক বেশি ইমোশনাল স্টেবিলিটি পাবে রাদার দ্যান ইউর ফ্রেন্ড হু আর নাও ডুইং ওয়েল ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ফিল্ড। এখানে এটা চলবে কিনা জানি না, আমি পরে দেখাচ্ছি। কিছু ক্যামেরা ট্র্যাপ ছবি আছে, চলছে না, যাই হোক। এবার প্রায় শেষের দিকেই কিছু একটা মজার ফ্যাক্ট আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে অ্যাপেক্স প্রেডেটর, মানে খাদ্য পিরামিড যেটা আমি দেখি তার টপে কে আছে? বাঘ। বাঘ একজন প্রেডেটর, তাই তো? কিন্তু একটা রিসেন্টলি নিউজ, যেটা বাংলাদেশ পার্টের সুন্দরবনে এই কাজটা করা হয়, সেখানে দেখা যায় একটা বাঘের ডেন্সিটি যা
তার 10 গুণ বেশি ডেন্সিটি হচ্ছে ফাঁদ, যে ফাঁদটা পেতে রাখা হয়েছে বিভিন্ন অ্যানিমেল ক্যাপচার করার জন্য, তার ডেন্সিটি বাঘের 10 গুণ বেশি। সুতরাং আজকাল দেখা যাচ্ছে বাঘ নয়, এই ফাঁদগুলো, জঙ্গলে যে সমস্ত ট্র্যাপ আছে, স্নেয়ার আছে, সেগুলোই এখন মেইন প্রেডেটর, অ্যাপেক্স প্রেডেটর। ময়ূর, এটা তো আমাদের নিশ্চয়ই খাওয়া উচিত না, কারণ এটা আমাদের ন্যাশনাল বার্ড এবং ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্টের আওতায় পড়ে। কিন্তু এর আইইউসিএন লিস্ট যদি আমি দেখি, লিস্ট কনসার্নড। এবার এটা এটা আমরা সবাই খাই, এখনই তার সিজন, বিভিন্ন রকম ভাবে বাজারে উঠছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যদি আইইউসিএন লিস্ট দেখি, তাহলে ইলিশ এখন নিয়ার থ্রেটেড। সুতরাং এগুলো এই ব্যাপারটা আমি এই জন্যই বললাম যে এটা এখন একটা পার্সপেক্টিভের ব্যাপার। আমি ছোটবেলা থেকে ইলিশ মাছ খেয়ে আসছি, আমি ইলিশ মাছ ভালোবাসি, এবং ইলিশ মাছ যদি আজকে তার উপরে কোনো রকম বাধা নিষেধ আরোপিত হয় সরকার বা কারোর দ্বারা, তাহলে আমার সেটা খারাপ লাগবে। তেমনি যে নর্থ ইস্টার্ন পপুলেশন গুলো আমি দেখি, যাদের প্রধান খাদ্য ছিল এই বুশমিট হান্টিং, বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারগুলো, তাদেরকে যখন আমি বারণ করছি, তখন তাদেরও সে একটা খারাপ লাগার জায়গা আছে, তাদেরও একটা ল্যাক অফ প্রোটিন চলে আসছে লাইফস্টাইলে। তো সেক্ষেত্রে আমরা যখন তাদেরকে ওয়াইল্ড লাইফ হান্টিং করতে বারণ করছি, তখন তার সাপ্লিমেন্টারি প্রোটিন যাতে তারা পায় এবং সুবিধাগুলো যাতে পায়, সেটাও আমাদের দেখা উচিত। আরেকটা জিনিস আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে আমরা ভালোই দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে কিউটনেস কোশেন্ট। আমি আগেই বলেছি যে প্রত্যেকটা প্রাণীরই এনভায়রনমেন্টে তার রোল অনতিস্বীকার্য। সুতরাং তার কিউটনেস কোশেন্ট দিয়ে সে কতটা কিউট দেখতে, সেটা দিয়ে তার ডিসক্রিমিনেশন করা একেবারেই উচিত নয়। এবার আমি জাস্ট কিছু ছবি দেখাবো। আমাদের কাছে কি আর 10 মিনিট টাইম আছে? আছে আছে, সময় আছে, আছে আছে, অসুবিধা নেই। না, কন্টিনিউ কন্টিনিউ। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখানে আমি দেখাচ্ছি কিছু ক্যামেরা ট্র্যাপের ছবি, যেগুলো আমার প্রথম থেকে শেষ অবধি বিভিন্ন রকমের ইয়ের সময় বিভিন্ন জায়গায় যখন আমি ছিলাম, তখন এই সমস্ত ক্যামেরা ট্র্যাপের ছবিগুলো এসেছে। এটা রাস্টি স্পটেড ক্যাট, চাম্বর, ইন্ডিয়ান সিভেট, টাইগার, কিল দেখলেই আমরা তার সামনে ক্যামেরা বসিয়ে দিতাম। এটা টাইগার, ইয়ের থেকে এসছে, এটা শ্যাডলের ছবি, একই জায়গায় দুদিকে। এটা একটা খুব সুন্দর ছবি, একটা ট্রিপাই একটা চিতালের সিংহে বসে আছে, এবং এটা সিরিজ, প্রায় 200 ছবি আমি পেয়েছিলাম এই সিরিজটার, যে ওরা ক্যামেরার সামনেই বসেছিল অনেকক্ষণ ধরে, 2 ঘন্টা ধরে। এটা আমাদের ঘর পিছনে যেটা, আর সামনে দিয়ে জঙ্গল ক্যাট যাচ্ছে, ওয়াইল্ড বোর। এশিয়াটিক ওয়াইল্ড ক্যাট, এটা ব্যান্ডিকুট, চিঙ্কারা, পাম সিভেট, ইন্ডিয়ান পর্কুপাইন। এই ছবিটা আমি এই জন্যই দেখালাম, এটা একটা সিম্পল হাতির ছবি মনে হতে পারে, কিন্তু এতদিন মধ্যপ্রদেশে হাতি ছিল না। খুব রিসেন্টলি শ্যাডল এরিয়াতে ঝাড়খণ্ড হয়ে একটা 23টা হাতির একটা পাল ঢোকে, এবং তারা এখন বান্ধবগড়ের সাইটে আছে। সুতরাং মধ্যপ্রদেশে হাতি যে ঢুকলো, তার একটা নিদর্শন হচ্ছে এই ছবিটা। এই ছবিটা দেখে যখন আমরা দেখি, তখন আমি নিজেও চমকে গেছিলাম যে এখানে কোনো ক্যাম্প এলিফ্যান্ট নেই। সুতরাং এই এলিফ্যান্ট গুলো কোত্থেকে এলো? মধ্যপ্রদেশের কোথাও হাতি ছিল না সে সময়। তারপরে জানা যায় যে একটা দল এরকম এসছে, এবং এটা তার একটা সুন্দর এভিডেন্স, একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী। একটা হানি বাজার, একটা ইন্ডিয়ান ফক্সকে তারা করছে, হানি বাজার। এখানে স্ক্রিনের একদম ডান দিকে, মানে ছবির একদম ডান দিকে দেখো, একটা হাতি চলে যাচ্ছে, হাতি আর টাইগার এক ফ্রেমে। এটা কর্বেটের কর্বেটের ছবির থেকে এসেছিল। এখন টাইগারটাও যাচ্ছে, হাতিটাও তার আগে আগে যাচ্ছে। একটা অসাধারণ মুভমেন্ট। তারপরে কি হয়েছে আমরা জানি না, কেননা
ওদিকের ক্যামেরা বন্ধ ছিল, ওদিকের ক্যামেরার কোনো ছবি আসেনি। ওকে, এই হলো কিছু ক্যামেরা ট্যাবের ছবি। ক্যামেরা ট্যাবে সবসময় খুব সুন্দর সুন্দর ছবি আসে। এবার আমি শেষ করার আগে আমার কিছু ছবি দেখাচ্ছি, যেগুলো বিভিন্ন জায়গায় আমার তোলা এই অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশনের সময়। তো আশা করি ভালো লাগবে সবার। এটা, এই ছবিটা আমাকে একটু এক্সপ্লেন করতে হবে। এই যে রিভার ল্যাপিংটা দেখা যাচ্ছে, তার ঠিক ওপারে যে জলটা আছে তাতে দেখুন একটা হাতির ছায়া। তো এই ছবিটাকে যদি আমাকে ডিফাইন করতে হয়, তাহলে আমি এই ছবিটা এইভাবেই ডিফাইন করি যে হাতি হচ্ছে একটা আমব্রেলা স্পিসিস, যে আমব্রেলা স্পিসিস বা কিস্টন স্পিসিসের ছত্রছায়ায় বাকি আমরা সংজ্ঞাতে যা দেখি যে এই স্পিসিস গুলোকে যদি কনজার্ভ করা হয়, তাহলে তার সঙ্গে এই বাকি স্পিসিস গুলো বাঁচে। এটা হচ্ছে সেটারই একটা ফটোগ্রাফিক এভিডেন্স, যে মানে একটা একটা মেটাফর, যে একটা হাতি ছায়া, একটা ছত্র ছায়ায় অন্য ছোট যে প্রাণীগুলো সেগুলো বাঁচছে। এর মধ্যে বাঘের ছবিগুলো প্রায় সবকটাই এবং হাতির ছবিগুলো বেশিরভাগই করবেটে তোলা। এবং এর মধ্যে কোনো ভুল নেই যে আমি একটু আগে যে বললাম যে আমার জীবনের সেরা 6 মাস আমি করবেটে কাটিয়েছি। এগুলো অসাধারণ একটা এক্সপিরিয়েন্স। এবং করবেটের মতো টাইগার রিজার্ভ, যেখানে টুরিস্টের এন্ট্রি একটা লিমিটেড এরিয়াতে, সেখানে গোটা করবেটটা পায়ে হেঁটে ঘোরার একটা আলাদাই মজা এবং তার বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা। ছবি ছবি তো কমই হয়েছে, কাজ করতে গেলে যখন আমরা কাজে বেরোই তখন ছবি তোলার সেরকম ভাবে সুযোগ যে পাওয়া যায় আমি বলবো না। তো ছবি তোলার জন্য একটা আলাদাই টাইম রাখতে হয়, তো কোনো সময় পাওয়া যায় কোনো সময় যায় না। কিন্তু ওয়াইল্ড লাইফ বায়োলজির একটা সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই, যে যখন তুমি কাজ করছো সেই কাজের এক একটা দিন তোমার কাছে এক এক রকম ভাবে আসছে। and that is the most beautiful part of being a wildlife biologist. আমি কি সব ছবিগুলোর যে স্পিসিস আছে তার নাম এবং কোথায় তোলা হয়েছে সেটা একবার বলে দেবো? হ্যাঁ, বললে ভালো হয়, বললে আচ্ছা, ভালো হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা করবেটে তোলা ছবি, চিতল এবং চিতলার ফন। এটা গৌড়, এই গৌড় হচ্ছে বান্ধবগড়ে তোলা ছবি। এবং বান্ধবগড়ের গৌড় যেগুলো আছে সেগুলো এখন সবই রিইন্ট্রোডিউসড, কারণ বান্ধবগড় থেকে গৌড় লোকালি এক্সটিংক্ট হয়ে গেছিল এবং তারপরে বিভিন্ন জায়গা থেকে গৌড় বান্ধবগড়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারা এখন ভালো সার্ভাইভ করছে। আমাদের ইনস্টিটিউটেরই একটা প্রজেক্ট গৌড় মনিটরিং, লং টার্ম মনিটরিং এর চলছে, আর তাতে আমারই এক কালিগ কাজ করছে এবং এখন গৌড় ভালো রেসপন্স করছে, সংখ্যাও বাড়ছে। ওরিয়েন্টাল ডার্টার, এটা আমাদের এখানে কোচবিহারের রসিক বিলে যখন এশিয়ান ওয়াটারফল সেন্সাস হয় সেই সময়কার একটা ছবি। এই ছবিটাই আমার প্রথম পাবলিকেশন। এটা অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশনের দরুন তোলা নয়, এটা তার আগেই তোলা। এবং এটা আমি দিলাম কারণ এই ছবিটা আমার কাছে অত্যন্ত স্পেশাল, কারণ এটা আমার প্রথম পাবলিকেশন স্যাংচুয়ারি এশিয়ার মতো ম্যাগাজিন। এটা বক্সার একটা ছবি, 2000 আই গেস 2015 সালে।
Wet crested pochard, little grebe, common shelduck, ইয়েলো ব্রেস্টেড বান্টিং। ইয়েলো ব্রেস্টেড বান্টিং নিয়ে একটা সম্প্রতি আমি লেখা লিখেছি এবং তা আমার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল, আমি যে পেজ চালাই এবং সেই পেজের থেকেই শেয়ার করা আছে, সেটা আপনারা পড়ে দেখতে পারেন। এখন অত বলার আশা করি সময় নেই। রেড ওয়াটার ল্যাপুই মেটিং, ইয়েলো ব্রেস্টেড বান্টিং ফিমেল, ইউরেশিয়ান রাইনেক, ইয়েলো ওয়াটার ল্যাপুই, long-tailed shrike, Bengal bush lark, Indian nuthatch, sorry, chestnut-billed nuthatch, red-billed leotrix, Himalayan bulbul, black francolin, এগুলো সবই করবেটের ছবি, ইয়েলো ব্রেস্টেড বান্টিংটা বাদ দিয়ে। ব্ল্যাক বুলবুল, স্পটেড ডাব, এটা আমার তোলা লাস্ট ছবি গতকাল ছাদের থেকে। এখন লকডাউনের দিনে স্পটেড ডাবরা খুব ভালো কাজ দিচ্ছে। ইয়েলো ফুটেড গ্রিন পিজিয়ন, লিটল গ্রিন ক্লোভার, এটিও একটা পাবলিকেশন আর অন্তর্গত। স্কালি ব্রেস্টেড মুনিয়া মেল, ফিমেল, পাম হেডেড প্যারাকিড, সামনেটা মেল, পিছনে যেটা উড়ে আসছে ওটা ফিমেল। গ্রে হর্নবিল, কমন হাপকাকু, ইন্ডিয়ান রোলার, ইন্ডিয়ান পিফল, রেড জঙ্গল ফাউল, মেল ফিমেল, গ্রিন বি, স্মল গ্রিন বিটার, এশিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার, লেসার অ্যাডজুটেন্ট স্টক, পেরোজিনাস পোচার্ড, এই টাইগ্রেসটাকে অনেকেই চেনেন, ফেমাস পারওয়ালি, করবেটের থেকে। পারওয়ালির এই বাচ্চারা আমাদের প্রথম ক্যামেরা ট্র্যাপে যখন আসে নভেম্বর মাসে, তখন এই পারওয়ালি তখন প্রেগনেন্ট, এবং আজকে পারওয়ালির যে বাচ্চারা, তিনটেই খুব ভালো মতো আছে, তারা অনেক বড় হয়ে গেছে। তাদের ছবি রিসেন্টলি দেখে খুব ভালো লাগে। এদের বিভিন্ন লাইফের বিভিন্ন ফেজে এই বাচ্চা তিনটেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। এরা তখন এদের 6-7 মাস বয়স। এটা আরো আগে, যখন এদের 2-3 মাস বয়স, 3 মাস বয়স, তখনকার একটা সিকোয়েন্স, খুব সুন্দর সিকোয়েন্স। বাচ্চা তিনটে এলো, মার সাথে পিছন পিছন হেঁটে হেঁটে জল খেতে গেল। এবার এর মধ্যে একটা বাচ্চা আলাদা হয়ে যাচ্ছিল, তাকে আবার পারওয়ালি ধমকে ফেরালো। একটা সুন্দর খুব সিকোয়েন্স, এটা অসাধারণ মোমেন্ট। এই চলে যাচ্ছে, ও একা একা ও যে যাচ্ছে, বকা দিয়ে মা ফিরিয়ে আনছে বাচ্চা। এবার এই সমস্ত যে ছবিগুলো, এগুলো বিগ ম্যামালস, এই সমস্ত যেগুলো গেল, আমাদের আশেপাশে মানে অনেক জিনিসপত্র আছে যেগুলো ততটা বড় নয় বা খালি চোখে অনেক সময় চোখে পড়ে না। তো সে সমস্ত গুলো ছবি তোলা একটা বড় চ্যালেঞ্জ তাদের একটা, কিন্তু তাদের ছবিগুলো খুব সুন্দর এবং তাদের কনজারভেশনে অনেক হেল্প করে থাকে। সেই ছবিগুলো কিছু দেখবো। এবার যখন একটা
তুমি 24/7 কোন একটা ফরেস্টে আছো, ইনসাইড আ প্রোটেক্টেড এরিয়া, নন প্রোটেক্টেড এরিয়া, বিট একটা ফরেস্টে আছো, তখন সে সময় বেরোলে পরে, সেটা কাজে হোক অকাজে হোক, বেরোলেই কিছু না কিছু ইন্টারেস্টিং দেখতে পাওয়া যায় যদি অবজারভেশন পাওয়ার ঠিক থাকে। এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ক্রাইটেরিয়া, যে অবজারভেশন পাওয়ার। এই অবজারভেশন পাওয়ারটা থাকলে বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র দেখতে পাবে যখন ওয়াইল্ড লাইফ নিয়ে কাজ করছো, তো সেগুলো ডকুমেন্টেশন একটা আলাদা ব্যাপার। আর ফটোগ্রাফি যেটা, ইউ ক্যান টেক আ ফটো আর ইউ ক্যান মেক আ ফটো। তো বেশিরভাগ ফটো এখন যেগুলো দেখছো সেগুলো তার মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে নেওয়া ফটো, বানানো বা তৈরি করা ফটো, যে আমি আগে ভাববো ফ্রেমটা, তারপরে আমি ছবিটা তুলবো। এর মধ্যে কিছু ছবি আছে যেগুলো ওই আমি এখনো বড় কোনো অ্যানিমেলকে নিয়ে সেভাবে এক্সপেরিমেন্ট করে উঠতে পারিনি, বাট ছোট কিছু অ্যানিমেলকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট গুলো করেছি, সেগুলো দেখাবো। নর্দার্ন জঙ্গল কুইড একটা অসাধারণ সাইটিং। এক্সট্রিম ম্যাক্রো একটা মথের যে পুঞ্জাক্ষী। এগুলো কিছু স্মল ওয়ার্ল্ড যেগুলো আছে সেগুলো ছবি তোলা। নাইট ফটোগ্রাফি আমার খুবই ভালো লাগে, কিন্তু আর্টিফিশিয়াল লাইটে ছবি তুলতে আমার দারুণই লাগে। আমাদের ক্যাম্পাসে, ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার যে ক্যাম্পাস, এগুলো সব ছবি যেগুলো দেখছেন ওগুলো সেখানেই তোলা। এবং এই ক্যাম্পাসটা একটা অসাধারণ বায়োডাইভার্সিটি হটস্পট, বলবো না হটস্পট একটা বড় টার্ম হয়ে যাচ্ছে, বাট এখানকার বায়োডাইভার্সিটি অত্যন্ত ভালো। এখানে লেপার্ডও চলে আসে কচিত প্রজাতির, এবং পর্কুপাইন বা জ্যাকেল এসব তো থাকেই। আর এই সমস্ত লেজার অ্যানিমাল, লেজার ভার্টিব্রেট যেগুলো, এগুলো কি বলবো, এটা আমি এখন এই জানারটা এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করছি। এগুলো খুব রিসেন্ট ছবি, হাফ আন্ডার ওয়াটার এবং হাফ ওভার ওয়াটার, দুটো ওয়ার্ল্ডকে সাইমালটেনিয়াসলি একই ছবির মাধ্যমে দেখানো। এটা করতে গিয়ে আমার ক্যামেরা মানে লেটলি খারাপও হয়ে যায়, জল ঢোকে, এবং আমি সেটা দুদিন আগেই আবার ফিরে আসে ইয়ের থেকে, সার্ভিস সেন্টার থেকে। কিন্তু ছবিগুলো খুব ভালো হয়, আমার খুব ভালো পছন্দের, তাই আমি এগুলো রাখলাম। এটা আমি যে এখন কাজ করছি নর্থ বেঙ্গল ল্যান্ডস্কেপে, চা বাগানের মধ্যে দিয়ে যে হাতির চলাচল দিনের বেলা, এবং তাতে কি বাধা বিপত্তি, যেগুলো নিয়ে এখন কাজ করছি সেগুলো। ওকে, তো ছবি শেষ। এবার সবাইকে অনেক অনেক শুভাকাঙ্ক্ষা রইল সবার কেরিয়ারের প্রতি। যদি কোনো রকম কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে মেল করতে পারো, বা আমি একটি ফেসবুকে একটি পেজ চালাই, সেখানেও আমি কিছু কিছু ইনফরমেশন ওয়াইল্ড লাইফ এবং কনজারভেশন রিলেটেড সেগুলো প্রায় রেগুলারই আপডেট করি, সেগুলো ফলো করে দেখতে পারো। কোনো রকম অসুবিধা থাকলে আমাকে বলতে পারো। অল দ্য বেস্ট, থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ উপমন্যুকে, অসাধারণ প্রেজেন্টেশন। আমার মনে হয় সবাই খুব এনজয় করেছে, এবং কেরিয়ার আসপেক্ট থেকে যে কথাগুলো আশা করি আমাদের স্টুডেন্ট যারা ছিল তাদের সবার কাজে লাগবে। যারা ওয়াইল্ড লাইফ নিয়ে কেরিয়ার করতে আগ্রহী, আশা করি তাদের কাছে এটা খুবই একটা ফ্রুটফুল সেশন হবে উপমন্যু যেটা প্রেজেন্ট করলো। উপমন্যুকে অনেক ধন্যবাদ। এরপরে আমরা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনে চলে যাব। তো প্রথমে যেগুলো আমরা চ্যাট বক্সে যে কোশ্চেন গুলো পেয়েছি, আমাদের আজকে ওয়েবিনারে জয়েন্ট কনভেনার অর্ঘ্যকে রিকোয়েস্ট করব এক এক করে কোশ্চেন গুলো বলার জন্য। অর্ঘ্য প্লিজ। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। প্রথমেই উপমন্যু, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন নিয়ে সকলের সামনে বসার জন্য, এবং যেখানে এত সুন্দর সুন্দর ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি সবাই দেখতে পেয়ে, এবং আপনি চ্যাট বক্সটা খেয়াল করে দেখবেন সেখানে কমেন্ট উপচে পড়ছে আর কি স্টুডেন্টদের প্রচন্ড ওভারওয়েলমিং রেসপন্সে।
এবং খুবই ইনফরমেটিভ একটা কেরিয়ার গ্রাফের, যে ওয়াইল্ড লাইফ বায়োলজিস্ট হিসাবে যে কেরিয়ার গ্রাফটা কিরকম হতে পারে সেই যে দিকটা আপনি তুলে ধরেছেন, মানে থ্যাঙ্কফুল টু ইউ। এখানে প্রচুর প্রশ্ন অনেকেই করেছেন, তার মধ্যে আমি এবং আপনার আসলে প্রেজেন্টেশনটা প্রচন্ডই সেলফ এক্সপ্ল্যানেটরি, যে কারণে অনেক প্রশ্ন হয়তো প্রথম দিকে এসছে যেগুলো পরের স্লাইডগুলোতে সেগুলো রিজলভ হয়ে গেছে। স্টিল বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি জট ডাউন করে আমি আপনার সামনে তুলে ধরছি। প্রথমেই আমাদের জুলজি ডিপার্টমেন্টের ম্যাডাম প্রজ্ঞা পারমিতা বসু ম্যাডাম প্রশ্ন করেছিলেন, খুব রেলেভেন্ট একটি প্রশ্ন, যে হাউ ফার ওয়াইল্ড লাইফ ইজ এ গুড ক্যারিয়ার অপশন ফর গার্লস, because in your presentation we have not seen pictures of many wildlife biologists, women biologists, female biologists. এই সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন। আমাদের যে 50 জনের টিম ছিল, অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশনে যে 50 জনকে নেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে 30 জনই ছিল মেয়ে। এবং আমার প্রচুর বান্ধবী আছে যারা এখন বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন উপায়ে, বিভিন্ন জায়গায়, ভালো ভালো জায়গায় কাজ করছে। সুতরাং জেন্ডার ইজ নট আ ফ্যাক্টর while you are going through a career in wildlife biology. Gender is not at all a factor. ঠিক ঠিক, থ্যাংক ইউ। নেক্সট অঞ্জনা সিনহা, আমাদের একজন পার্টিসিপেন্ট, বলছেন যে ওয়াইল্ড লাইফ সংক্রান্ত এক্সাম দিতে গেলে কম্পিটিটিভ এক্সামে জেনারেলি কি কি পড়তে হবে? আচ্ছা, ওয়াইল্ড লাইফ সংক্রান্ত যে কোনো এক্সামের এখন 3টে পার্ট থাকে। একটা তো ইন্টারভিউ চলে গেল, বাকি রিটেন এক্সামের যে 2টো পার্ট, তার মধ্যে একটা জেনারেল অ্যাপটিটিউড আর লজিক্যাল রিজনিং, এটা একটা পার্ট থাকে। আর দ্বিতীয় পার্ট যেটা থাকে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট নলেজ। এই সাবজেক্ট নলেজের মধ্যে আমি যে আমার স্লাইডের মধ্যে আমি যেটা পিডিএফ শেয়ার করে দেবো, সেটার মধ্যে আমি উল্লেখ করেছি যে এই এই বিষয়গুলো কভার করতে হয়। তার মধ্যে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, ইকোলজি আছে, একটা বেসিক ইকোলজি বুক। আমি প্রথমেই যেটা বলি যে একটা বেসিক ইকোলজি বুক, সেটা স্মিথ হতে পারে, যা কিছু, আমি স্মিথ পড়েছি, যা কিছু হতে পারে, সেই একটা বেসিক ইকোলজি বুক যেন মলাট, এই মলাটের এই প্রান্ত থেকে ওই মলাটের এই প্রান্ত অব্দি পড়া থাকে, এটা একটা বাড়তি মাইলেজ। এবার তারপরে বিভিন্ন রকম সাবজেক্ট নিজের থেকে বোঝা যায় যে আমার কি কি পড়তে হবে, কোন কোন জায়গায় ইমপ্রুভ করতে হবে। নেক্সট তামানিতা কুন্ডু, তার প্রশ্ন হচ্ছে যে হাউ ক্যান উই জয়েন ইন দ্য অর্গানাইজেশন লাইক উই, মানে দ্যাটস ইউর অর্গানাইজেশন, এবং একটু রাইট পাথ কি এই ধরনের অর্গানাইজেশনে জয়েন করার জন্য? আর মনে হয় অলরেডি আপনি কিছুটা ডিসকাসও করেছেন। এমএসসি আগে করতে হবে, আর না হলে ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া তো এমএসসি কোর্স করানো হয়, সেটা 2 বছরে একবার হয়। তো ওয়েবসাইটটা ফলো করলেই, এই ওয়েবসাইটগুলো যেগুলো লিঙ্ক দিয়েছে এগুলোর মধ্যে সমস্ত ইনফরমেশন পাওয়া যায়, যে কবে কোন কোর্স শুরু হচ্ছে, বা তার ফ্রেশার্স যাদের কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই তাদেরও অনেক সময় নেওয়া হয়, যে ফ্রেশার্স নেওয়া হয়, সেগুলো রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে কিনা সেগুলো সম্পর্কে খোঁজ রাখা যায়। আচ্ছা, এরপরে একজন লিখছেন, মোহাম্মদ আরমান খান, হাউ ক্যান ইউ পারসু এমএসসি ইন ওয়াইল্ড লাইফ? মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তর অলরেডি আপনি আপনার স্লাইডে দিয়েছেন, যে এমএসসি কি কিভাবে করা যেতে পারে এবং কি কি সাবজেক্ট নিয়ে এগোনো যেতে পারে, কোন কোন ইনস্টিটিউট থেকে করা যেতে পারে। এক্ষুনি দেখতে পাচ্ছি চ্যাট বক্সে সুপর্ণা সাঁতরা প্রশ্ন করছেন যে আমি জুলজিতে এমএসসি করার পরে জুলজি বা ওয়াইল্ড লাইফ রিলেটেড জব করতে চাই, গভর্নমেন্ট জব বা প্রাইভেট জব করতে চাই, বাট পিএইচডি করতে চাই না, তো আমার জন্য কি কি জবস আছে স্যার যদি একটু বলেন। অবশ্যই, পিএইচডি এমন একটা প্রসেস যে আমাদের দেশে এখন যেভাবে ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্সে কেরিয়ার তৈরি করা যায়, তাতে পিএইচডি একটা প্রসেস। আরেকটা প্রসেস হচ্ছে যে সমস্ত এনজিও গুলো যখন ফলো করে, সেটা হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্স। বিভিন্ন জায়গায় যে প্রজেক্ট হয়, সেই প্রজেক্ট থেকে এক্সপেরিয়েন্স গ্যাদার করে তারপরে বিভিন্ন এনজিওর বিভিন্ন রকম পোস্টে অ্যাপ্লাই করা যায়, এবং তাদের ম্যানেজমেন্ট যে সমস্ত পোস্টগুলো আছে, ডিরেক্টর বলুন বা যে কোনো রকম রিক্রুটমেন্টে এনজিওর দুটোই একটা ক্রাইটেরিয়াই থাকে, যে আইদার ইউ হ্যাভ আ পিএইচডি অর ইউ হ্যাভ 5 years of field experience. So PhD is not mandatory to get a career unless you are going for an academic career, like a professor, like a scientist. অঞ্জনা সিনহা প্রশ্ন করছেন একটু অন্য ধরনের, যে বাঘের নামকরণ এখন কেন বন্ধ হয়ে গেছে, এখন কোড নেমিং কেন ইউজ করা হয়? বাঘের নামকরণ এখনো চলছে, এবং বাঘের নামকরণ মেনলি হয় হচ্ছে টুরিজম জোনগুলোতে। এবার তার সাথে টুরিস্টদের একটা সম্পর্ক থাকে, ফরেস্ট গার্ডদের বা যারা ফরেস্টে ঘোরায় তাদের একটা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট থাকে। যখনই আমরা কিছু নাম দিয়ে চিনি,
তখনই তার সাথে একটা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট তৈরি হয়ে যায়। এবার আমরা যারা বায়োলজিস্ট হিসেবে কাজ করি তারা ব্যক্তিগতভাবে এই নামে চেনাটাকে অপছন্দ করি, কারণ এটা একটা ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল, আর এটা সামহাট একটা ডোমেস্টিফাইড হয়ে যায় ব্যাপারটা। সুতরাং আমরা যেটা তার ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিফিকেশন প্যাটার্ন T1, T2, T3 এইভাবেই বাঘকে দেখা বেশি পছন্দ করি। তো নামকরণ এখনো আছে। ঠিক। দেবলীনা ব্যানার্জি জিজ্ঞাসা করছেন যে অ্যানিমাল বিহেভিয়ার নিয়ে কি করে কাজ করা যায় বা কিভাবে এগোনো যায়। হ্যাঁ, এই সমস্ত যে এমএসসি যে সমস্ত ইনস্টিটিউট গুলো আছে সেগুলোতে অ্যানিমেল বিহেভিয়ার ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় অ্যানিমেল বিহেভিয়ার নিয়ে কাজ করা সম্ভব। প্রচুর জায়গাতেই যেগুলো এমএসসি মানে যেগুলোতে করায় এমএসসি এবং পিএইচডি, তাতে অ্যানিমেল বিহেভিয়ার নিয়ে কাজ করার স্কোপ আছে, অসুবিধা নেই। কিন্তু আজকাল যেটা আমাদের দেশের ইকোনমিক কন্ডিশন, সেখানে শুধু বিহেভিয়ার নিয়ে কাজ করার জন্য বেশি ফান্ডিং সরকার আমাদের অ্যালাউ করে না, কারণ আমরা একটা ডেভেলপমেন্টাল, আমরা একটা উন্নয়নশীল দেশ এবং তাতে ফান্ডিং লিমিটেড। সুতরাং শুধু অ্যানিমাল বিহেভিয়ার নিয়ে কাজ করার লাক্সারিটা অন্তত আমাদের দেশে নেই, সেক্ষেত্রে বিদেশে যেতে হবে। আমাদের বিভিন্ন কাজ সেটা যদি অ্যানিমাল বিহেভিয়ার নিয়েও হয়, তাহলেও তার সাথে একটা কনজারভেশনে তার কি ইম্প্যাক্ট আছে সেই অবজেক্টিভ যদি ঢোকানো যায়, তাহলে ফান্ডিং পাওয়া অনেক বেশি ইজি হয় রাদার দেন শুধু ওয়াইল্ড লাইফ অ্যানিমাল বিহেভিয়ার নিয়ে। অতনু পাজা বলছেন, হোয়াট আর ইউর ভিউজ অন লেটেস্ট ড্রাফট অফ ইআইএ? ওকে, হ্যাঁ, ইআই এর যে লেটেস্ট ড্রাফট, এটা অবশ্যই সরকারের একটা ভুল পদক্ষেপ হতে পারে। তো বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং বিভিন্ন মানুষ তার বিরুদ্ধে যে দাঁড়িয়েছেন, এটাতেই প্রমাণ পায় যে তার ইম্প্যাক্ট কতটা ভয়ঙ্কর। এবং আমি নিজেও বিভিন্ন যে জায়গায় সাইন করতে, পিটিশন দেওয়া, সাইন করা আমি নিজেও করেছি। আমি নিজেও এর বিপক্ষে, যে অবশ্যই যে লিবারেশন যেটা দেওয়া হচ্ছে, যে ছাড়গুলো দেওয়া হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল লজ এর উপরে, সেগুলো এখন দেওয়া উচিত না, বরঞ্চ এই নিয়মগুলোকে আরো কড়া করা উচিত। নেক্সট অতনু পাজা জিজ্ঞাসা করছেন, হোয়াট আর ইউর সন্তু সাধুকা জিজ্ঞাসা করছেন, বায়োকেমিস্ট্রিতে এমএসসির পর ওয়াইল্ড লাইফে যাওয়া যায় কিনা? যে কোনো ফিল্ডে উইথ সিগনিফিক্যান্ট ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্স, যদি কেউ ইঞ্জিনিয়ারিংও করে সেও এই লাইনে আসতে পারে। আমাদের যখন কোনো একটা অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট হয়, আমরা বিভিন্ন রকম অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের এখন টেকনোলজিক্যাল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সেরও সাহায্য নিই। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ারও আমাদের সাথে কাজ করছেন, আমাদের ফিল্ডে পিএইচডি করছেন, এটাও আমরা দেখেছি। সুতরাং সব জায়গা থেকেই সম্ভব যদি একটা বেসিক এক্সপিরিয়েন্স থাকে। অনন্যা বাড়ি, তার প্রশ্ন হচ্ছে, ল্যাকনসে জেনেটিক কনজারভেশন বা ফরেনসিক সায়েন্স ইন ওয়াইল্ড লাইফে অ্যাপ্লাই কিভাবে করা যেতে পারে? নেট অর গেট কোয়ালিফিকেশন একটা থাকতে হবে। এখানে এমএসসি হয় না, তো পিএইচডি তে ওদের নেট আর গেট কোয়ালিফিকেশন দরকার হয়। তারপরে ওদের নিজস্ব এন্ট্রান্স এক্সাম হয় এবং তারপরে ঢোকা যায়। আর এমএসসি তে ডিসার্টেশন করা সম্ভব হয়, সেটার জন্য আলাদা করে কোনো এক্সাম দিতে হয় বলে আমার জানা নেই, এটা আমি জানি না, দেখে নিতে হবে। আবার একটি প্রশ্ন, মানে সেটা আর কি একদম মানে এখনকার রিয়েলিস্টিক কোশ্চেন, যে ইন্টার্নশিপ ফ্রম হোম এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা কি হচ্ছে এখন কোথাও? আমার জানা নেই। ইন্টার্নশিপ ফ্রম হোম মানে ওয়ার্কশপ হচ্ছে, কিন্তু ইন্টার্নশিপ ডিরেক্টলি হোম হচ্ছে কিনা আমার জানা নেই। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি এই ধরনের হওয়ার, মানে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটাও খুব কঠিন, কারণ এই ধরনের সিচুয়েশন স্পেসিফিক এগুলো আর কি। আর ওয়াইল্ড লাইফ বায়োলজিতে সত্যি কথা বলতে একটা আপনার কাছে যখন একটা ডেটা আছে, তখন বাড়ি বসে কাজ করলেন তার উপরে ঠিক আছে, বাট একদম বেসিক লেভেলে শুধু বাড়ি বসে কাজ করা হয় না, তখন আপনাকে ফিল্ডে যেতেই হবে। একদম। আর একটি প্রশ্ন, শেষ প্রশ্ন, ও সৌম্যদীপা, ওয়াইল্ড লাইফ বায়োলজিস্ট এন্ড এনভায়রনমেন্টালিস্ট আর দে সেম? ছাত্র হিসেবে ওয়াইল্ড লাইফ বায়োলজিস্ট আরো বেশি স্পেশালিস্ট, আর এনভায়রনমেন্টালিস্ট হচ্ছে অনেক একটা ব্রডার, একটা বিগার অ্যাসপেক্ট নিয়ে দেখে। এনভায়রনমেন্টালের মধ্যে ওয়াইল্ড লাইফ সায়েন্স একটা পার্ট, এবং এছাড়া এর আরো কম্পোনেন্টস আছে, যেমন হ্যাবিট্যাট ইকোলজি, হিউম্যান যে স্টেক হোল্ডার্স যারা আছে সেই বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের সম্পর্কে জানা, জিওগ্রাফি, আরো অনেক বিভিন্ন রকম কম্পোনেন্টস আছে, তাদের মধ্যে ওয়াইল্ড লাইফ বায়োলজি একটা। সায়নী ঘোষ একটি প্রশ্ন করছে যে এই ফটোগুলো যেগুলো স্যার আপনি তুলেছেন এত কাছ থেকে কি করে তোলা হলো? ছবি জুম করে, খুব মানে স্টুডেন্ট সুলভ প্রশ্ন হিসাবে খুব ভালো প্রশ্ন। হ্যাঁ, তো কিন্তু জুম ইন করে অবশ্যই তোলা। এর মধ্যে কতগুলো ছবি যেগুলো দেখেছেন, যেটা পারো আলীর একটা ফ্রন্ট ফেসিং ছবি ছিল, টাইগারটা আসছিল আমার দিকে,
সেই ছবিটা অ্যাকচুয়ালি আমি তখন অনফিল্ড দাঁড়িয়েছিলাম পায়ে, এবং আমার থেকে ডিস্টেন্স এতটাই কম ছিল যে আমি অতটা টাইট ফ্রেমের পোর্ট্রেট তোলা অ্যাকচুয়ালি পছন্দ করি না। আমি একটু হ্যাবিটেট নিয়ে শর্ট তুলতে ভালোবাসি, তো ওটা পোর্ট্রেট হয়ে গেছে কারণ আমার যে 200-500 লেন্স আমি ইউজ করি তার 200 ওটা তোলা, এবং তাতেও ওই ফুল ফ্রেমই এসছে। আমরা ট্রানজেক্ট চলছিলাম, অ্যাকচুয়ালি লাইন ট্রানজেক্ট হচ্ছে হার্বিভোর পপুলেশন এস্টিমেশনের একটা উপায়, যেটা ডিস্টেন্স স্যাম্পলিং। তো ট্রানজেক্ট যখন আমি চলছিলাম তখন হঠাৎ করে আমার সামনে পড়ে যায়, এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা যারা তিনজন ছিলাম, আমার সাথে একজন বন্দুকধারী গার্ডও ছিলেন ফরেস্টের, আমরা তিনজন বসে পড়ি সেই জায়গায়, আর একটু নড়াচড়া করি না, এবং আমি আস্তে আস্তে জাস্ট ছবিগুলো তুলছিলাম হাতে পায়ের বেশি মুভমেন্ট না করে, এবং কিছুক্ষণ পরে ও কিছুটা আসে আমাদের দিকে, তারপরে নিজেই ঢুকে যায়। সুপর্ণু, থ্যাংক ইউ। আশা করি আপনার এই কমেন্টস এবং উত্তরগুলোর মাধ্যমে আমাদের পার্টিসিপেন্টরা অনেক বেশি এনরিচড হচ্ছেন এবং হবেন, এবং আপনি যে অলরেডি যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস গুলোর কথাও যেগুলো বলছেন, আশা করি এই সমস্ত এনকারেজিং অ্যাক্টিভিটিস গুলো সকলকেই খুব এনকারেজ করছে, এবং সেই কারণেই আমাদের এই ওয়েবিনারের সার্থকতা জড়িয়ে রয়েছে। সো থ্যাংক ইউ সো আমি মাচ। একটা প্রশ্ন করবো। হ্যাঁ, একটা রূপা ছোট ম্যাডাম। কথা আছে অর্ঘ, হ্যাঁ, আমি একটা প্রশ্ন রূপা ম্যাডাম। করবো। হ্যাঁ, রূপা ম্যাডাম প্রশ্ন করছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি যেটা জিজ্ঞেস করতে চাই উপমন্যুকে, হুম। আজকাল তো একটা ক্রেজ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি। হুম। এই ফটোগ্রাফির কি ব্যাড ইম্প্যাক্ট কতটা পড়ছে? আবার হ্যাঁ। এই জন্য কি ফটোগ্রাফি বন্ধ থাকবে? ওয়াইল্ড লাইফ প্লাস নেচার, হ্যাঁ, এই ফটোগ্রাফিটা তো খানিকটা হলেও হওয়াও উচিত হ্যাঁ, বলে আমরা মনে করি। হ্যাঁ, একদম। এখন একটা ভিউ ছোট করে তুমি বলো, একটু ভিউটা দেওয়া উচিত। আচ্ছা, আমি এই প্রশ্নটা দুটো অ্যাঙ্গেল থেকে বলি। একটা হচ্ছে কনজারভেশন বা ওয়াইল্ড লাইফের প্রয়োজনীয়তার অ্যাঙ্গেল থেকে, আরেকটা বলি ফটোগ্রাফারদের অ্যাঙ্গেল থেকে। প্রথমে ফটোগ্রাফারদের অ্যাঙ্গেল থেকে বলি, আজকাল ফটোগ্রাফিতে বিভিন্ন রকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। যেমন এখানে অনেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, অনেক অসাধু ফটোগ্রাফাররা আছেন যারা পাখির কল বাজিয়ে পাখির ছবি তোলেন। তারা বিভিন্ন রকম টেকনিক ইউজ করে থাকেন যেগুলো আলটিমেটলি ওয়াইল্ড লাইফের পক্ষে ক্ষতিকর। ওয়াইল্ড লাইফ বাদ দিয়ে তো ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি নয়। আমার সাবজেক্টটাকেই যদি আমি কনজার্ভ করতে না পারলাম, বাঁচাতে না পারলাম, তাহলে ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি সেটার কোনো মানে নেই। কিন্তু এই বিধি নিষেধটা শুধু ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফারদের উপরেই আসছে। আর বাকি আমি আমার বাড়ির থেকে খুব কাছে রংটং বলে একটা জায়গা, মহানন্দা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিতে যারা পাখি দেখেন অনেকেই আসেন। তো সেখানে এখন ছবি তোলা একটা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে উইদাউট প্রপার পারমিশন। বাট ছবি তোলা নিষিদ্ধ থাকলেও সেখানে প্রত্যেকদিন বাইক নিয়ে ছেলে মেয়ে যাচ্ছে, তারা মদ্যপান করছে জঙ্গলের মধ্যে, সেই ভাঙা বোতল কাঁচ বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র আছে, হই হট্টগোল সেগুলো চলছে, শুধু ফটোগ্রাফিটা বন্ধ। চলছে। চলছে কিন্তু ফটোগ্রাফিটা বন্ধ। তার মানে শুধু ফটোগ্রাফিটাই হ্যাবিটেট ডিস্ট্রাকশনের জন্য জরুরি নয়। হ্যাবিটেট ডিস্ট্রাকশন যা যা কারণে হচ্ছে সবগুলোকেই বন্ধ করা উচিত, এটা আমার একটা পয়েন্ট অফ ভিউ। আর দ্বিতীয়টা যেটা কনজারভেশনের অ্যাসপেক্ট থেকে, যে ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি কনজারভেশনে অনেকাংশেই হেল্প করে। যেমন রিসেন্টলি যে কিলব্যাক, রেড নেট কিলব্যাকের ডিসকভারি বলুন, বা বিভিন্ন যে প্রাণীগুলো, সেগুলো ফার্স্ট ফটোগ্রাফিক এভিডেন্স থেকেই সেগুলো প্রথম দেখা যায়, এবং একটা ভালো ছবি বিভিন্ন ভাবে কনজারভেশনকে হেল্প করে আসছে। তো সেটা যদি এথিক্যাল হয় ছবি তোলাটা, আমরা যদি সব নিয়মগুলো মেনে চলি, তাহলে সেটা ওকে, সেটা নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ রূপা হ্যাঁ, ম্যাডাম। আর্য স্যার কিছু বলছিলেন কি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, খুবই ভালো হয়েছে, খুব সুন্দর ওয়েবিনার, অনেক কিছু তথ্য জানলাম, এবং বিশেষত ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চয়ই এর থেকে অনেক বেশি উপকৃত হবে। আমি ওই পার্টিসিপেন্ট লিস্টদের মধ্যে আমাদের পুরনো ছাত্র, সবার প্রিয় ছাত্র সোহমকে দেখছি। সোহম শীল যদি থাকে, সোহম এফআরআই পড়েছে। সোহম যদি 1 মিনিটও না, আরো কম সময় একটুখানি আমাদের যারা ছাত্রছাত্রী আছে তাদের একটুখানি মোটিভেট করে এই বিষয়টা নিয়ে, সোহম প্লিজ। সোহম যদি থাকে। হ্যাঁ, নমস্কার স্যার। হ্যাঁ, Hello, সোহম am I তুই একটু audible? বল। হ্যাঁ স্যার, ক্যামেরা নমস্কার অন আপনাদের করো, সবাইকে ক্যামেরা একসাথে থেকে। তুই ক্যামেরাটা অন কর করে দেখি সবাই। হ্যাঁ, ক্যামেরা অন করো। এক মিনিট। হ্যাঁ,
ভিজিবল? ভিজিবল। হ্যালো, দেখা হ্যাঁ, যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে, শোনা হ্যাঁ, যাচ্ছে। বুঝতে পারলাম। হ্যাঁ, আপনাদের সবাইকে একসাথে দেখে ভালো লাগছে খুবই। তো মানে উপমন্যুর যে স্লাইডটা ছিল বা প্রেজেন্টেশনটা ছিল, মানে অবভিয়াসলি খুবই ভালো ছিল। তো অনেক কোয়েশ্চেন আসছিল দেখছিলাম যে চ্যাট বক্সে। তো আমি নিজে এফআরআই থেকে এমএসসি করেছি, তারপর কারেন্টলি আমি পিএইচডি করছি ডাব্লিউআই থেকে। তো ডাব্লিউআই অ্যাজ এ ইনস্টিটিউট, তো নো ডাউট ইটস দ্য প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউট রিগার্ডিং ওয়াইল্ড লাইফ। তো আমার সাথে একজন কথাও হচ্ছিল ম্যামেদের সাথে। তো আমি এখন কাজ করছি রিমোট সেন্সিং এর ব্যাপারে। তো ইটস অলসো আ ভেরি ইনোভেটিভ অর নিউ অ্যাসপেক্ট। উপমন্যু বলছিল স্ট্যাটিস্টিক্স বা রিমোট সেন্সিং এইসবগুলো, কারণ এখন ওয়াইল্ড লাইফ, কনভেনশনাল ওয়াইল্ড লাইফ বায়োলজি বা কনজারভেশন বায়োলজি তো করছে, বাট আনটিল এন্ড আনলেস উই ক্যান প্রুভ ইট উইথ ব্যাকিং আপ উইথ স্ট্যাটিস্টিক্স অর রিমোট সেন্সিং, তো ব্যাপারটা একটুখানি ওল্ড ফ্যাশন হয়ে যায়। তো ভালো, মানে স্টার্টিং উইথ দিস ওয়েবিনার অ্যাজ এ জেনারেলাইজড, লাইক কিভাবে আমরা কেরিয়ার বানাতে পারি অ্যাজ ওয়াইল্ড লাইফ বায়োলজিস্ট, দ্যাটস গুড। সো মেবি ধীরে ধীরে আমরা আরো ন্যারো ডাউন হতে পারবো রিগার্ডিং টেকনোলজি অ্যান্ড অল। তো থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সোম। হ্যাঁ, যোগাযোগ রাখিস আমাদের সঙ্গে। একদম Please. একদম, অবশ্যই স্যার। ওকে, ভালো থাকিস। ওকে সুদীপ্ত, ক্যারি অন। হ্যাঁ হ্যাঁ, সোহমকে ধন্যবাদ, আমাদের এক্স স্টুডেন্ট বঙ্গবাসী কলেজে। তো এবারে আমরা একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি। আশা করছি উপমন্যু সবার যা কোশ্চেন ছিল ও রিপ্লাই দিয়েছে। তো ওর যে ফেসবুক পেজ আছে উপমন্যু চক্রবর্তী নামেই আছে, যাদের আরো অন্য কোশ্চেন আছে ওর সাথে, তাই তো উপমন্যু কিভাবে কন্ট্যাক্ট করবে কেউ যদি হ্যাঁ। কন্ট্যাক্ট করতে চায়? কেউ মেলে করতে পারে বা ওই পেজের থ্রুতে মেসেজে করতে পারে। আমার পেজটার নাম অ্যাকচুয়ালি ইউসি উইথ ইউসি, মানে আমার নামের দুটো ইনিশিয়াল নিয়ে করা, আমি দিয়ে দিয়েছি। ওটা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে আমি সেটাই বলবো আর কি। পার্টিসিপেন্ট যারা ফার্দার কোনো কোয়ারিজ আছে উপমন্যুর সাথে পার্সোনালি যোগাযোগ করে নিলে, ও তো বলেইছে যে ওর সাধ্যমতো চেষ্টা করবে তার রিপ্লাই করার। তো আজকে যে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনটা আমরা এখানেই শেষ করছি। এবারে আমি জাস্ট লাস্ট যে ফর্মাল পার্টটা, আমি আমাদের ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপিকা ডক্টর কবিতা কুন্ডুকে রিকোয়েস্ট করব যে ভোট অফ থ্যাঙ্কসটা দেওয়ার জন্য। কবিতা দি। হ্যাঁ, হ্যাঁ কবিতা দি। হ্যালো, দেখা শোনা যাচ্ছে? যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা হ্যাঁ, যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে, হ্যালো? এবার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, Okay, শোনা যাচ্ছে। okay, হ্যাঁ, okay. বলো বলো। Okay. So now it's time to wind up. It's my privilege to propose the vote of thanks, formal vote of thanks. Okay, on behalf of Department of Geology, Bangladeshi College, I extend my very hearty and sincere thanks to our most valued invited speaker, Sri Upamanyu Chakraborty, a wildlife biologist, for delivering a wonderful talk on wildlife as a career option, which was really interesting as well as interactive also. We all are really inspired by your great presentation. I also like to thank our Honorable TIC Professor S.P. Das, as well as the members, all the members of governing body, and the Secretary Teachers Council, Professor Pushpita Sarkar, Convener ICAC, Dr. Gopal Chandra Mondol, for providing us this platform in expanding, Dr. Sudipta Mondol and Joint Convener Dr. Orgho Sarkar for their tremendous labor and involvement to make this webinar a grand success. I also like to thank all the members of our extended Bangladeshi family for their continuous support and cooperation. And lastly, I would like to thank our beloved undergraduate and postgraduate students for attending this webinar. I deeply believe they are the key audience and they must be motivated through today's talk, and they would certainly opt for a promising career in the field of wildlife and conservation. Thank you all. Good night.
Thank you, Dr. Kobita Kundu. So we conclude here. আজকের মতো এখানে ওয়েবিনার শেষ হলো। সবাইকে ধন্যবাদ। গুড নাইট। সুদীপ্তদা, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটুখানি একবার বলে দাও যে রেসপন্সটা ফিডব্যাকের কাজ করবে, এটা ঠিক শেষ হওয়ার পরে অনেকে চ্যাটে লিখছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফিডব্যাক ফর্মটা একটু পরে ফিল আপ করুন সবাই, এখন ওটা অ্যাক্টিভ নয় বোধহয়, আমরা দেখে নিচ্ছি, একটু পরে ফিল আপ করুন। ওকে, থ্যাংক ইউ। না না, অ্যাক্টিভ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ।